So thank you everyone for your patience and attention. Today is probably our fifth class on waiting for Godot, or fourth class, I forgot. Yes, fourth class on waiting for Godot, and the second class on the analysis of the texts of the waiting for Godot. So let us begin. We have already read up to page number 10 in our text of the waiting for Godot, where we were actually reading about the story from the Bible, where I have to actually present screen টাকে অন করতে হবে, এক মিনিট দাঁড়াও। Yes, we were actually on that passage where Vladimir actually tells Estragon about the two thieves crucified along with Jesus Christ in the Bible. And one of the two thieves was actually damned to hell while the other was saved. As I have already told you, it actually talks about the arbitrariness of the faith system, kotota arbitrary, kotota uncertain hote pare tar kotha. And Vladimir says from hell, saved from what? Estragon asked, and Vladimir says from hell থেকে saved হয়েছিল. And Vladimir wonders why only one of the four evangelists writes of the one thief being saved. কেবলমাত্র একজনই ইভ্যাঞ্জেলিস্টদের মধ্যে কেন একজন থিপকে বাঁচানো হয়েছিল এই ব্যাপারটা কেন লিখেছিল? কারণ এই যে বাকি ইভ্যাঞ্জেলিস্টরা তারা বেসিক্যালি লেখার চেষ্টা করেছিল Jesus Christ as a savior actually saved all the thieves. So this biblical story actually introduces the idea of salvation into the play. প্রথমবার এই biblical storyটা introduce করেছিল idea of the salvation. But in the modern postmodern world of the play, there is no God. এই যে উত্তরাধুনিক পৃথিবী যার কথা ওয়েটিং ফর দ্য গোডোতে বলা হয়েছে, সেখানে actually there is no God. And by whom the characters hope to be saved, যার দ্বারা এই ক্যারেক্টাররা সেভ হতে পারে, এর কথা এই প্লেতে এই জায়গাতে একটা তো বলার নেই। অনলি গোডো, একমাত্র গোডোই পারে এদেরকে এই অ্যাবসলিউট সিচুয়েশন থেকে বাঁচাতে। So Estragon meanwhile is bored even by his friends conversation. তার যে কথার দ্বারা এস্ট্রাগনও প্রচুর পরিমাণে বোর্ড হয়ে গেছে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েটিং ফর গোডো এমন একটা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি মাচ আনপ্লেজেন্ট, আরবিট্রারি অ্যান্ড আনসার্টেন, যেটা অনিশ্চিত পৃথিবী, and to some extent absurd, and hence it is known as an absurd drama. আমরা ওয়েটিং ফর গোডোর টেক্সটে যতদূর পড়েছিলাম তারপর থেকে এগিয়ে যাব। He rises painfully, he বলতে Estragon goes limping to the extreme left গেল, halts, gazes into the distance of, with his hand screening his eyes, তার হাত দিয়ে তার চোখে দেখার চেষ্টা করছে। মানে এটা অদ্ভুত ব্যাপার, মানে হাত দিয়ে দেখছে যে চোখটা ঠিকঠাক আছে কিনা। সো ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগনের কথাবার্তা চলছে। এস্ট্রাগন বলছে চার্মিং স্পট, জায়গাটা খুব সুন্দর, ইন্সপায়ারিং প্রসপেক্ট, এই জায়গার খুব প্রসপেক্টটা খুব ইন্সপায়ারিং, কিছু না কিছু হবে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এই জায়গায়, লেটস গো, চলো আমরা যাই। এবার এই পেজের মানে টেক্সটের যখন 11 নম্বর পাতায়, এখানেই প্রথমবার আমরা জানতে পারবো যে why Vladimir and Estragon, the two people, are waiting. Vladimir উত্তরে বলছে we can't, আমরা যেতে পারবো না। Estragon বলছে why not, কেন নয়? Vladimir বলছে we are waiting for Godot. So for the first time, the theme of the waiting and the main purpose of this text, that they are waiting for a creature or an enigma called Godot. Enigma means an absolute mysterious creature. তার কথা এখানে বলা হয়েছে we are waiting for Godot, আমরা গোডোর জন্য অপেক্ষা করছি। Estragon in a very despairing manner asked, you were sure it was here? তুমি কি শিওর ছিলে যে এইখানেই বলেছিল গোডো অপেক্ষা করতে? ভ্লাদিমির বলছে হোয়াট, কি ব্যাপারে শিওর? That we were to wait, যে আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে।
Vladimir, he said by the tree, সে বলেছিল ট্রির পাশে। They look at the tree, do you see any others? Esteban বলছে what, তুমি কি আর কোনো গাছ দেখতে পাচ্ছ? Esteban বলছে what is it? Vladimir, I don't know. A willow perhaps, আমরা জানি willow গাছ, willow একটা কাঠ, যে কাঠ দিয়ে ক্রিকেট খেলা হয়, বলছে হয়তো একটা willow। Esteban বলছে where are the leaves, পাতা কোথায়? It must be dead. So they are waiting before a dead tree, একটা সম্পূর্ণ মৃত, একটা মৃত গাছের সামনে তারা ওয়েট করছে। Esteban বলছে no more weeping, কোনো কান্নাকাটি নয়। Vladimir, or perhaps it's not the season, বলছে অথবা এইটা হয়তো সিজন নয়। এবার এই কথার সঙ্গে এই কথার কোনো রিলেশন নেই। এস্তেগন বলছে কোনো কান্নাকাটি নয়, ভ্লাদিমির বলছে এটা হয়তো সিজন নয়। কিসের সিজন? পাতা ঝরার না পাতা গজানোর? এস্তেগন আবার ফিরে আসছে, লুকস টু মি, পাতা ঝরার। প্রথম পাতে পাতা মানে একটা গাছ ছিল না? না, সেটা তো অন্য কথা, সেটা তো আমরা জানি, কিন্তু এখানে তো অন্য জিনিস জিজ্ঞেস করছে। মানে এখানে তো বলছে ওর পারহ্যাপস ইটস নট দ্য সিজন। কিসের কিসের সিজন সেই প্রশ্নটাই তো এস্তেগন করেনি, তাই না? মানে ওরা করেনি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখানে বলছি যে পাতা ঝরার সিজন তো আমরা এটা বুঝতেই পারছি, যে কারণ আমরা দেখবো যে ইটস আ ব্যাড এন্ট্রি, সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু কনভারসেশনে একটা একে অপরের সঙ্গে কোনো রিলেশনই নেই। এস্তেগন বলছে এটা কান্নার সময় নয়, ভ্লাদিমির বলছে এটা সিজন নয়। কিসের সিজন নয়? পাতা ঝরার সিজন নয় নাকি কান্নার সিজন নয়? কান্নার কি কোনো সিজন হয় নাকি? ফলে এই যে এইটাই হচ্ছে মানে একটা থিম অফ দ্য অ্যাবসার্ডিটি। যে প্রশ্ন তুমি করছো সেই প্রশ্নের তুমি উত্তর পাও না, যে উত্তর তুমি দিচ্ছ তার কোনো প্রশ্ন হয় না। এই কনভারসেশন গোটা প্লে জুড়ে চলবে। ফলে যদি কোনো একটা ইউনিফাইড হোল মিনিং সিস্টেমের খোঁজে তুমি বেরিয়ে পড়ো, এই ভ্লাদিমির এবং এস্তেগনকে দেখে ওয়েটিং ফর গোডোতে তুমি কোনো ইউনিফাইড মিনিং সিস্টেমে পৌঁছতে পারবে না। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিম অফ ওয়েটিং ফর গোডো। একই রকম ভাবে এস্তেগন বলছে লুকস টু মি মোর লাইক এ বুশ, মানে এটা বুশ বলে মনে হচ্ছে। ভ্লাদিমির বলছে না, শ্রাব। শ্রাব একটা ধরনের ছোট গাছ, আগাছা। আর বুশ মানে আমরা জানি যে মানে এমন একটা মানে গাছ যেটা জঙ্গলের মতো হয় আর কি। আর বুশ, এ বলছে বুশ, এ বলছে শ্রাব। এদের মধ্যে কনভারসেশন চলছে। এস্তেগন জিজ্ঞেস করছে অ্যান্ড ইফ হি ডাজন্ট কাম, যদি না আসে, উই উইল কাম ব্যাক টুমরো, আমরা আবার কালকে আসবো। ফলে এদের যে কোনো কাজ নেই এবং এদের লাইফটা যে এসেনশিয়ালি সার্কিউলার মোশনে ঘুরছে, বারবার ফিরে আসবে, বারবার যাবে এবং গোডোর জন্য অপেক্ষা করবে। অ্যান্ড দেন দ্য ডে আফটার টুমরো, তারপরে আবার তার পরের দিন আসবো, এসেই যাব। ভ্লাদিমির পসিবলি, এস্তেগন অ্যান্ড সো অন, এবং এভাবে চলবে। দ্য পয়েন্ট ইজ, এস্তেগন উত্তর দিচ্ছে আনটিল হি কামস, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে আসে। ভ্লাদিমির, ইউ আর মার্সিলেস। এইটার সঙ্গে এটা আমার কোনো রিলেশন নেই। তুমি মানুষকে ক্ষমা করতে জানো না। কার সম্পর্কে? ক্রাইস্ট সম্পর্কে নাকি ঈশ্বর সম্পর্কে? গোডো সম্পর্কে বলল যে গোডো ইজ মার্সিলেস। এস্তেগন বলছে উই কেম হিয়ার টুমরো, সরি উই কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে, আমরা আগের দিন এসেছিলাম। ভ্লাদিমির বলছে না, ইউ আর মিস্টেকেন, না আগের দিন আসে। হোয়াট ডিড উই ডু ইয়েস্টারডে, হোয়াট ডিড উই ডু ইয়েস্টারডে, একই প্রশ্ন, আবার একই প্রশ্ন, একে অপরের সঙ্গে একেবারেই লজিক্যালি রিলেটেড নয়। ভ্লাদিমির, ওয়াই অ্যাংরিলি, নাথিং ইজ সার্টেন হোয়েন ইউ আর অ্যাবাউট, এখানে কিছু নিশ্চিতই নয়। ইন মাই ওপিনিয়ন উই আর হিয়ার, আমার ওপিনিয়নে আমরা এসেছিলাম। ফলে এই যে একটা অ্যাবসলিউট পোস্ট মডার্ন আনসার্টেনটি, আমরা জানি পোস্ট মডার্ন নিজের একটা বিরাট বড় ক্যারেক্টারিস্টিক হলো অনিশ্চয়তা। এই যে বারবার বলা হয়, লরেন্স গ্রেভার থেকে বিভিন্ন ক্রিটিক বলেছেন দ্যাট ইট ইজ আ ড্রামা অফ দ্য আননোয়িংনেস। এই যে দ্য ড্রামা অফ দ্য আননোয়িংনেস, এখানে কেউই কিছু জানে না, একটা অনিশ্চিত পৃথিবীর কথা এখানে নাটকটা বলার চেষ্টা করেছে। এটাই নাটকটার একটা বিরাট বড় ক্যারেক্টারিস্টিক। সো ওয়েটিং ফর গোডো আমরা যদি দেখতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা দেখব যে এই যে the title of the waiting for Godot, in the title of the waiting for Godot, the sense of universal present time, এই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ করা হয়েছে, ওয়েটিং ফর গোডো, গোডোর জন্য অপেক্ষায়।
অ্যাজ ইফ গোডোর জন্য সারা জীবনই অপেক্ষা করতে হবে। ইটস আ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং সেইভাবেই এটাকে ইউজ করা হয়েছে। The shape of the plot and of the characters often pointed and tantalizing allusions, those obviously invite allegorical interpretation. এরা বিভিন্ন allegorical interpretation invite করছে। একদিকে আমরা জিসাস ক্রাইস্টের কথা পাচ্ছি, একদিকে আমরা পাচ্ছি থিপ গুলোর কথা, and for many playgoers and the readers the invitation has proved irresistible. বিভিন্ন যারা নাটক দেখেছে এবং যারা রিডার, এই যে অ্যালিগরি, এই যে রূপকের বিভিন্ন ব্যবহার, এটা ইররেজিস্টেবল, মানে কি রেজিস্ট করে থাকা যাবে না, এটাকে অ্যানালাইজ করতেই হবে, না হলে কিন্তু মানে তুমি মানে প্লের কোনো ইন্টারপ্রিটেশনেই পৌঁছতে পারবে না। একই রকম ভ্লাদিমির বলছে অল দ্য সেম, সবই এক, দ্যাট মেক্স নো ডিফারেন্স, আমাদের জীবনে কোনো ডিফারেন্স নেই। ভ্লাদিমির বলছে অল দ্য সেম, দ্য ট্রি টার্নিং টুয়ার্ডস দ্য অডিটোরিয়াম, অডিটোরিয়াম মানে যারা প্লে গোয়ার, যারা নাটকটা দেখছে তার দিকে তাকিয়ে বলছে বগ, বগ মানে আমরা জানি না। এস্তাগন, ইউ আর শিওর ইট ওয়াজ ইন দিস ইভিনিং, তুমি কি শিওর যে এই ইভিনিং? আমরা বারবার দেখবো একই কথা রিপিট করবে। হি সেড স্যাটারডে, পজ, আমরা জানি ফ্রাইডে ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্রেট ডে, গুড ফ্রাইডে বলা হয়, দ্য বার্থ অফ দ্য জিসাস ক্রাইস্ট। ইচ্ছে করে তার পরের দিন স্যাটারডেকে বেঁচেছে তারা, হয়তো জিসাস ক্রাইস্টের বার্থ আগের দিন হয়েছে, সেটাকে অ্যালিউড করছে তারা। এস্তাগন, ইউ থিঙ্ক, তোমার মনে হয় সেটা? ভ্লাদিমির বলছে আই মাস্ট হ্যাভ মেড আ নোট অফ ইট, আমার মনে হচ্ছে নোট নিয়েছিলাম। এস্তাগন, ভেরি ইনসাইডিয়াস, মানে সে শিওর নয়। বাট হোয়াট স্যাটারডে, কোন স্যাটারডে? অ্যান্ড ইজ ইট স্যাটারডে? ইজ ইট নট রাদার সানডে অর মানডে অর ফ্রাইডে? পুরো সময়ের কনসেপশনটাকেই গুলিয়ে দিচ্ছে। এস্তাগন বলছে কোন দিন তুমি জানো? এটা কি স্যাটারডে নাকি সানডে নাকি মানডে? It actually suggestive of the monotoniness of the time. Monotoniness of the time. Monotony মানে ঘুরে ফিরে এক এক সেম জিনিস, এক বোরডম। তোমরা একটা মডার্নিস্ট ওয়ার্ড, আমি আগের দিন তোমাদেরকে মানে এলিয়াটে পড়ানোর সময় তোমাদের শিখিয়েছিলাম আনুই। তোমরা আনুই মানে কি জানো? তোমরা ENNUI, এনিওয়ান? আনুই মানে a feeling of the weariness and dissatisfaction, boredom. জীবনকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে এতটাই বোর্ড যে সময়কে নিয়েও বোর্ড, কেমন করে সময় কাটাবে তারা জানে না, তারা ওয়েট করছে, তারা বেরিয়ে পড়েছে। এই দুটো ভ্যাগাবন, দুটো ট্র্যাম ওয়েট করছে গাছের তলায় গোডোর জন্য। দি রিয়েলি ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু, তারা জানে না কি করতে হবে। অর থার্সডে, একই প্রশ্ন বারবার বারবার, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে এস্ত্রাগন করে চলেছে। সো মানে ভ্লাদিমির এবং এস্ত্রাগনের কথা যদি আমরা ট্রেস করি, তাহলে আমরা এই প্যাসেজটায় পাবো মানে তারা শিওর নয় যে তারা কোন দিনের কথা বলছে, আজকে না কালকে না কালকে না পরশু। সো আমরা এগিয়ে যাবো না এগুলো, মানে তো মানে একই কথা বারবার বলছে, ফলে আমাদেরকে টেক্সটটাও শেষ করতে হবে। ভ্লাদিমির বলছে আই ফেল্ট ওনলি লোনলি, আমার একা লাগে। এস্তাগন উল্টোটা বলছে আই হ্যাড আ ড্রিম, একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আই ডোন্ট টেল মি, আমাকে স্বপ্নটা বলো না, প্লিজ বলো না। আই ড্রিম দ্যাট, ডোন্ট টেল মি, আমাকে বলো না। এস্তাগন, দিস ওয়ান ইজ এনাফ ফর ইউ, ইটস নট নাইস অফ ইউ। এই এটা কি তোমার জন্য জেস্টার টু দ্য ইউনিভার্স, ইউনিভার্সের দিকে জেস্টার করে, গোটা পৃথিবীর দিকে জেস্টার করে বললো যে এই পৃথিবীটা কি তোমার জন্য যথেষ্ট? যথেষ্ট, অনেক হয়েছে। It's not nice of you, এটা তোমার ঠিক নয়। দিদি, who am I to tell my private nightmares to if I can't tell them to you? আমি কাকেই বা আমার রাত্রেবেলার প্রাইভেট নাইটমেয়ার, নাইটমেয়ার মানে এনিওয়ান, NIGHTMARE, দুঃস্বপ্ন, রাইট, আমার এই দুঃস্বপ্ন আমি কাকেই বা বলবো তোমাকে ছাড়া? কাকে বলবো? আমার আর কে কম্প্যানিয়ন রয়েছে তুমি ছাড়া? ভ্লাদিমির বলছে লেট দেম রিমেন প্রাইভেট, তাদেরকে প্রাইভেটই থাকতে দাও। ইউ নো আই কান্ট বিয়ার দ্যাট, তোমার দুঃস্বপ্ন আমি দিতে পারি না। একটা কোশ্চেন করছি, মানে দিনের বেলায় জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকার একটা কোনো টার্ম আছে, ওটা কি একটু বলে দেবেন? দিনের বেলায় জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকা, দিনের বেলায় দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা, মানে ওটাকে জেগে জেগে ঘুমিয়ে, রিভারি হয়, স্যার ডে ড্রিম হতে হবে, ডে ড্রিম হবে, সিএসটা হবে, SIESTIA, সিএসটা।
মানে ওটার কোনো একটা নির্দিষ্ট একটা কারণ আছে। ডে ড্রিমটা কেন হবে? ডে ড্রিম মানে তো দিনের বেলায় ঘুমিয়ে গেলে তারপর যে স্বপ্নটা দেখে সেটাকে ডে ড্রিম বলে। ডে ড্রিম একটা মানে অ্যাবসলিউটলি একটা মানে কি বলবো মেটাফরিক্যাল শব্দ, যেটা মানে হচ্ছে রিভাইটা সবথেকে ভালো ভালো শব্দ তো, রিভাইটা তো ভালো টার্ম। মানে সিয়েস্তাটা এক্সাক্ট টার্ম আমার মনে হচ্ছে। সিয়েস্তা মানে an afternoon rest or nap, especially one taken during the hottest hours of the day in a hot climate. এটা একেবারে এটা মানে লিটারাল মানে সিয়েস্তা। এবার আমরা রিভেরিটা দেখে নিই। রিভেরি মানে হচ্ছে মানে এটা একটা মেটাফরিক্যাল মানে a state of being pleasantly lost in one's thoughts, আর ডে ড্রিম মানে নিজের স্বপ্নে নিজে দেখা, মানে একটা স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া, রিভেরি, ঠিক আছে। আর ডে ড্রিম মানে তো জানি দিবা স্বপ্ন দেখা। সিয়েস্তাটা হচ্ছে লিটারাল মিনিং মানে ঘুমিয়ে পড়া, সত্যিকারের দুপুরবেলার ঘুমটাকে নুনডে সিয়েস্তা বলে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, বেশ। ইয়েস, আমরা এগিয়ে চলেছি। এস্তেগন তখন বলছে there are times when I wonder if it wouldn't be better for us to part. আমি জানি অনেক সময় হয়, বিভিন্ন সময় তখন আমাদেরকে একে অপরকে ছেড়ে থাকাই ভালো। এস্তেগন রেগে গেছে। ভ্লাদিমির বলছে তুমি বেশি দূর যেতে পারবে না। You wouldn't go far. Estegon, that would be too bad, really too bad. When you think of the beauty of the way, তুমি যখন এই রাস্তার চলার যে পথ দেখো, and the goodness of the wayfarers, wayfarer মানে যারা রাস্তায় সময় কাটায়। wouldn't it দিদি, তাহলে খুব ভালো লাগে নাকি দিদি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানো? ভ্লাদিমির বলছে calm yourself, calm. The English say calm, ইংলিশম্যানরা যারা ব্রিটিশ মানুষ তারা বলে calm. এইভাবে এদের কনভারসেশন চলেছে, একই জিনিস এরা বলছে যে যে ইউ ওয়ান্টেড টু স্পিক টু মি, এ বলছে না আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্পিক টু ইউ, তুমি কি অ্যাংরি করে গেছো, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার এইখান থেকে একটা থিম অফ দ্য ওয়েটিংটা প্রথমবার ইমার্জ করছে, যখন ভ্লাদিমির জিজ্ঞেস করছে ইটস ফর দ্য, এই যে এখান থেকে হতে গেল, এই যে এস্তেগন জিজ্ঞেস করছে ইউ আর অ্যাংরি, এস্তেগন lays his hand on ভ্লাদিমির, তুমি কি রেগে গেছো? ইউ স্টিক অফ গার্লিক, ইউ স্টিঙ্ক অফ গার্লিক, তোমার গায়ে গার্লিকের গন্ধ। গার্লিক মানে হচ্ছে আদা, আদা 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 তো নাকি রসুন, আদা আদা রাইট। ভ্লাদিমির বলছে ইটস ফর দ্য কিডনিজ, কিডনির গন্ধ। গার্লিক মানে রসুন, মানে সেটাই আমি ভুলে গেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি গার্লিক মানে হচ্ছে রসুন, এটাই আমি বলতে গেছিলাম, ভুলে গেছিলাম। সো গার্লিক মানে হচ্ছে রসুন, ইউ স্টিঙ্ক অফ রসুন, মানে রসুনের গন্ধ। ভ্লাদিমির উঠতে যায় রসুনের জন্য নয়, ইটস ফর দ্য কিডনিজ, কিডনির গন্ধ পাচ্ছ। এটা কোনোদিন সম্ভব যে আমি কিডনির গন্ধ পাচ্ছি? সাইলেন্স। এস্তেগন লুকস অ্যাটেন্টিভলি এট দ্য ট্রির দিকে তাকাচ্ছে। মানে একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনার তোমরা কোনো মিল পাবে না, কোনো রিলেশন পাবে না। তার কারণ তারা বলতে চাইছে এই পৃথিবীর মধ্যে কোনো ঘটনাই রিলেশনাল নয়। হোয়াট ডু ইউ ডু নাও, আমরা কি করবো? এস্তেগন বলছে ওয়েট, এই যে থিম অফ ওয়েটিং প্রথমে আসছে। ইয়েস, বাট হোয়াইল ওয়েটিং করতে করতে আমরা ওয়েট করবো, কারণ আমাদের জীবনই তো ওয়েট করা। আমরা তো অন্যান্য জায়গায় যখন যাই, হাঁটি, কথা বলি, সবসময় তো ওয়েটই করি, কিছু একটা জিনিস ঘটার জন্য, ঘটে না। এস্তেগন, হোয়াট অ্যাবাউট হ্যাঙ্গিং আওয়ারসেলভস? দে উইল পন্ডার অ্যাবাউট সুইসাইড। এই সময় তারা সুইসাইডের কথা ভাববে। হোয়াট অ্যাবাউট হ্যাঙ্গিং আওয়ারসেলভস? কেননা আমরা নিজেদেরকে হ্যাঙ্গিং করে ফেলি। It would give us erection, it refers to the sexual erection. আমরা জানি at the time of the hanging, যখন মানুষ নিজেদেরকে হ্যাং করে, যখন মানুষ নিজেদেরকে গলা ঝুলিয়ে দেয়, যখন ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া হয়, তখন মেল সেক্সুয়াল অর্গানের ইরেকশন হয়। ইরেকশন, it's a deliberate phallic symbol. What is phallic symbol? Phallus is basically referring to the male organ কে এখানে কেন রেফার করা হলো বিকজ অফ ফার্টিলিটি। এই আনফার্টাইল নন ফার্টাইল ওয়ার্ল্ডে রেফার করা হচ্ছে। এই যে phallus refers to the human penis, especially when erect, an object that resembles a penis or a mimetic image of an erect penis, তাকে phallus বলা হয়। ফর এক্সাম্পল শিবলিঙ্গ is a phallic symbol.
এবার এই যে ইরেকশনের কথাটাকে এই গল্পে ইচ্ছে করে ভ্লাদিমির ইউজ করলো যে ইট উড গিভ আস অ্যান ইরেকশন। ইরেকশন মিনস ফার্টিলিটি, ফার্টিলিটি মিনস ভাইটালিটি। এই নন ফার্টাইল, এই ব্যারেন ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে আমাদের ভিতরের ফার্টিলিটি আনতে গেলে একমাত্র রাস্তা নিজেদেরকে আত্মহত্যা করা। ইটস অ্যাবসলিউটলি আ ডেথ ইন লাইফ ইমেজারি। জীবনের মধ্যে মৃত্যু, মৃত্যুর মধ্যে জীবন, এটাকে বলা হয় লাইফ ইন ডেথ বা ডেথ ইন লাইফ ইমেজারি। অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও তারা কিন্তু জীবনকে সেলিব্রেট করছে বিকজ অফ দ্য রেফারেন্স টু দ্য ইরেকশন। And Estragon highly excited an erection with all that follows. Where it falls, mandrakes grow. That's why they shriek when you will pull them up. You not know that? তুমি কি জানো না যেটা হয়? Let's hang ourselves immediately. চলো আমরা immediately নিয়ে থেকে hang করি। From a bough, bough মানে ডাল থেকে, কোনো একটা গাছের ডাল থেকে। I wouldn't trust it. আমি ডালটাকে ট্রাস্ট করবো না, কারণ সম্পূর্ণ মৃত্যু না অবধি আমি আত্মহত্যা করবো না। We can always try. Go ahead. Estragon after you. তুমি করার পরে আমি ট্রাই করবো আত্মহত্যা করা। Vladimir, no, you first. তুমি আগে। Why me? Estragon বলছে, you are lighter than me. তুমি আমার থেকে লাইটার, ফলে গাছের ডালটা ভাঙবে না। Estragon, just so, okay. তাই Vladimir, I don't understand. Estragon, use your intelligence, can't you? তুমি ইউজ করো তোমার ইন্টেলিজেন্স কে, তুমি ইউজ করতে পারছো না। Vladimir এবার uses his intelligence, I mean ইন্টেলিজেন্স কে নিজেকে ইউজ করছে এবং বলছে, I remain in the dark. আমি এখনো অন্ধকারের মধ্যে আছি। Estragon বলছে, this is how it is. The bow, use your head. Can't you? তুমি, তোমাকে যে ভগবান মাথাটা দিয়েছে তুমি কি ব্যবহার করতে পারছো না? Vladimir, you are my only hope. Estragon, go light. Bow not break, go dead. Didi heavy, bow break, Didi alone. Whereas বলছে যদি এরকম হয় যে go light, go উঠলো, বাউটা ভাঙলো না, go মারা গেল। দিদি হেভি, দিদি মানে Estragon, দিদি হেভি, বাউ ব্রেক, বাউটা ব্রেক করে গেল, এবার দিদি অ্যালোন রয়ে গেল, দিদি একা রয়ে গেল। তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, গোগো এন্ড দিদি, ভ্লাদিমির মারা গেল, Estragon বেঁচে গেল, একা সারা জীবন কাটাতে হবে। Vladimir, I hadn't thought of that. না, আমি এটা তো ভাবিনি। Estragon, if it hangs you, it will hang anything. তুমি যে চেহারা বড়, তোমাকে যদি হ্যাং করতে পারে তাহলে আমাকে হ্যাং করতে পারে, তাহলে আমার মৃত্যুর ফল হবে। কিন্তু আমার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, পরে যদি তোমার মৃত্যু না হয় তাহলে তো মুশকিল। But am I heavier than you? আমি কি তোমার চেয়ে heavier? So you tell me, I don't know. তুমি বলেছিলে, আমি জানি না। There is an even chance or nearly হওয়ার একটা চান্স রয়েছে, একই রকম বা না হতে পারে। এই টেক্সটের 20 নম্বর পাতায় আমরা কার জন্য ওয়েট করছি, মানে ভ্লাদিমির এবং Estragon এবং আমরা যারা রিডার অফ দ্য প্লে, এরা কার জন্য ওয়েট করছি পরিষ্কারভাবে। ভ্লাদিমির বলবে, ওয়েল হোয়াট ডু উই ডু? আমরা তাহলে কি করবো? ডোন্ট লেটস ডু এনিথিং, ইটস সেফার, লেটস ওয়েট এন্ড সি হোয়াট হি সেজ। বলছে হু? গোডো, গোডো যা বলবে। ফলে দে আর ওয়েটিং ফর বেসিক্যালি গোডো। এই কথাটাই তারা এই প্রথমবার গল্পের মধ্যে, গল্পের যে থিম সেটা রিফ্লেক্টেড হবে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, একই কথা এখানে বলবে। না, এই জায়গাটাতেই মানে একই কথা জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডিড উই আস্ক হিম ফর? আমরা কার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করবো, কিসের জন্য? তখন এ বলবে যে নাথিং ভেরি ডেফিনিট, কিছুর জন্য যে জিজ্ঞেস করবো তা নয়, দেখা করবো। কিসের ব্যাপারে? বলে কাইন্ড প্রেয়ার, হয়তো একটা প্রেয়ার করবো। প্রিসাইসলি আমি বলছি, হ্যাঁ তাই। ভেগ সাপ্লিকেশন, সাপ্লিকেশন মানে SUPPLICATION, এনি আইডিয়া? সাপ্লিকেশন, সাপ্লিকেশন মানে প্রেয়ার, অ্যাবসলিউটলি। আমরা এক্সাক্ট মানেটা দেখে নেব। সাপ্লিকেশন অফ আ ডেড ম্যানস হ্যান্ড, এটা বিভিন্ন বিখ্যাত কথা। সাপ্লিকেশন মানে দ্য অ্যাকশন অফ আস্কিং অর বেগিং ফর সামথিং আর্নেস্টলি অর হাম্বলি। কোনো কিছুর জন্য কাউকে ভিক্ষা করাকে বলা হয় সাপ্লিকেশন। ভেগ সাপ্লিকেশন, এক্স্যাক্টলি। বলছে অ্যান্ড হোয়াট ডিড হি রিপ্লাই? তারা কি রিপ্লাই দেবে সে? বলছে আমি তো দেখিনি। হি কুডন্ট প্রমিস এনিথিং, সে কিছু প্রমিস করেনি, কিন্তু দ্যাট হি উড হ্যাভ টু থিঙ্ক ইট ওভার, তাকে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে।
in the quiet of his home. সে নিশ্চিতে বাড়িতে বসে কিছু ভাববে। বলছে কি তার ফ্যামিলিকে কনসাল্ট করবে, কনসাল্ট ইজ ফ্যামিলি, হয়তো তার ফ্যামিলিকে কনসাল্ট করবে, তারপরে আমাদের কিছু দেবে। মানে এটা কে গৌড় আমরা জানি না। যে কিছু যদি ধার দেয় তাহলে কনসাল্ট করে দেবে, যদি প্রেয়ার মারলে তাদের ফ্যামিলিকে কনসাল্ট করবে, এটা কি, এটা কে আমরা জানি না। এবার পর এটা বলবে হিজ ফ্রেন্ডস, হিজ এজেন্টস, হয়তো তার এজেন্টদেরকে কনসাল্ট করবে, কেউ বলবে তখন বলবে হিজ করেসপন্ডেন্ট, তাহলে তো করেসপন্ডেন্টকে কনসাল্ট করবে। করেসপন্ডেন্ট মানে একটা মেসেঞ্জার। ব্লাদিমির হয়তো বই পড়বে, হিজ বুকস, বই পড়ে আমাদেরকে অ্যাডভাইস দেবে, বা হয়তো হিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এই যে কথাগুলো, হিজ ফ্রেন্ডস, হিজ এজেন্টস, হিজ করেসপন্ডেন্ট, হিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে গোডো ক্যান বি এনিথিং। ইউ আর আস্কিং ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট ফ্রম দ্য গড, ফলে গডকে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে কনসার্ন করতে হবে। যদি তুমি গডকে কোনো ইমোশনাল সাপোর্ট চাও, তাহলে তো গডকে তার বন্ধুদেরকে কনসাল্ট করতে হবে, গোডোকে। যদি তুমি চাও একটা অন্য কিছু যেটা দেওয়ার জন্য লোক চাই, ফলে তার করেসপন্ডেন্টকে কনসাল্ট করতে হবে। তাহলে গোডো ক্যান অ্যাকচুয়ালি মিন এনিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। যা খুশি তাইকে মেনশন এখানে করেছে। কি গোডো এক্স্যাক্ট মানে আমরা জানি না। বেশ, বলছে বিফোর টেকিং আ ডিসিশন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বলছে ইটস নট দ্য নর্মাল থিং। এটা নর্মাল থিং নয়। ইজ ইট নট? এটা কি নর্মাল নয়? যে জিজ্ঞেস করলো ইটস নট দ্য নর্মাল থিং, সরি তখন বলছে ইটস দ্য নর্মাল থিং, বলছে ইজ ইট নট, এটা কি নয় নর্মাল থিং? আই থিঙ্ক ইট ইজ, এটাই নর্মাল। আই থিঙ্ক সো টু, আমারও মনে হয়। আবার অদ্ভুত ভাবে সাইলেন্স, সাইলেন্স। বলছে অ্যান্ড উই, তখন বলছে এবার আমরা কি করবো? বলছে অ্যান্ড উই। ভ্লাদিমির বলছে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা জানি না। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, তোমার কোয়েশ্চেন বুঝতেই পারলো না। হোয়ার ডু উই কাম ইন, আমরা কোথায় এসছি? কাম ইন, টেক ইউর টাইম, তোমার সময় নাও, নিয়ে বলো কোথায় এসছি। কাম ইন অন আওয়ার হ্যান্ডস অ্যান্ড নিজ। অদ্ভুত উত্তর। বলছে আমাদের হাত এবং আমাদের হাঁটুতে। অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ দ্যাট, এতটাই খারাপ? মানে হাত এবং হাঁটু কখন লাগে? যখন আমরা প্রে করি, তাই তো? সো ইউর ওয়ার্শিপ উইশেস টু অ্যাসার্ট হিজ প্রেরোগেটিভস, কি ওয়ার্শিপ করে তাকে ডাকবে? তার যে প্রেরোগেটিভগুলো, তার যে মানে যেগুলো তার দরকার, তাকে ডাকতে গেলে সেগুলো কি তুমি প্রে করেই ডাকবে? উই হ্যাভ নো রাইটস এনিমোর, আমাদের কি প্রে করার কোনো অধিকার নেই? এই প্রশ্নই করছে। তারপরে বিখ্যাত সেই কথা তখন বলবে উই আর নট টাইড। টাইড মানে আমরা কি বেঁধে নেই? উই আর নট, আমরা কি একটা জায়গায় আমাদের কি বেঁধে রাখেনি? উই আর টাইড, এটা মানে এটাই যে উই আর রিয়েলি টাইড। ইয়েস, এক সেকেন্ড। এবার ভ্লাদিমির তখন জিজ্ঞেস করবে এই লিসেন লিসেন লিসেন, খুব ভালো করে শোনো। তখন বলবে আই হিয়ার নাথিং, কিছু শুনতে পাচ্ছি না। ভ্লাদিমির বলছে দে লিসেন। তখন লুজেস হিজ ব্যালেন্স, অলমোস্ট ফলস, তখন প্রায় ব্যালেন্স লুজ করে প্রায় পড়ে গেল, মানে শুনতে শুনতে কান খাড়া করে। হি ক্লাচেস দ্য আর্ম অফ দ্য ভ্লাদিমির হু টটার্স, ভ্লাদিমিরের হাতটা ধরলো। দে লিসেন, তারা শুনতে লাগলো। হার্ডেল টুগেদার, নর আই, আমিও শুনতে পাচ্ছি না। তখন বলছে ইউ গেভ মি আ ফ্রাইট, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। ভ্লাদিমির আই থট ইট ওয়াজ হি, আমি ভেবেছিলাম ও সে আসছে। ও ভ্লাদিমির গোডো, এই গোডোর পায়ের শব্দের আওয়াজ ভ্লাদিমির পেয়েছিল। পাহ, দ্য উইন্ড ইন দ্য রিডস, না না, এই রিড মানে আমরা জানি যে বিভিন্ন ঝরা পাতা, বা আমরা বলতে পারি রিড বলতে এক্স্যাক্টলি নল খাগড়া, যার মধ্যে দিয়ে হাওয়া যায়। উইন্ড ইন দ্য রিডস। ভ্লাদিমির বলছে I could have sworn I heard shouts, আমি প্রায় সোন করে, আমি প্রায় দিব্যি করে বলতে পারি যে আমি শব্দ শুনেছি। ভ্লাদিমির বলছে ডু ইউ ওয়ান্ট এ ক্যারট, তুমি ক্যারট চাও? তুমি কি হাংরি? ইজ দ্যাট অল দেয়ার ইজ? শুধু ক্যারটই আছে?
I might have some turnip, আমার কিছু টার্নিপ থাকতে পারে, টার্নিপ মানে ওল্ড কপি বেসিক্যালি। সো বুঝতেই পারছো সোসাইটির এক্সক্লুশনারি পজিশনে থাকা মানুষজন মাটির তলার কয়েকটা জিনিসপত্র এত বিভিন্ন জায়গা থেকে বার করেছে বা চুরি করেছে। গিভ মি ক্যারট, একটা ক্যারট দাও। অ্যান্ড ভ্লাদিমির বার করে তার পকেট থেকে একটা বার করলো, দেবো না, ইটস এ টার্নিপ। ক্যারট চাইলো, পেলো টার্নিপ। ভ্লাদিমির বলছে, ও পার্ডন, আই কুড হ্যাভ সোন ইট ওয়াজ ক্যারট। আমি ভেবেছিলাম এটা ক্যারট ছিল, কিন্তু পরে কি করে টার্নিপ বলে আমি জানি না। অল দ্যাটস টার্নিপ, সো সব কিছুই টার্নিপই রয়েছে। আচ্ছা, তাহলে ওলকপি খাও। আর ফলে এই যে মানে আমাদের পৃথিবীতে আমরা যা চাই সবই ভুল করে চাই, আর যাহা চাই তাহা পাই না, এইটাই বারবার এই প্লে জুড়ে কিন্তু রিপিট হতে থাকবে। একই জিনিস বারবারই বলছি যে এই প্লের কোনো মিনিং নেই, মিনিং সিস্টেমটা ঘুরে ফিরে একটা জায়গাতেই আসবে, কোনো মানে নেই। এটাই ওয়েটিং ফর গোডোর মানে। আমরা এগিয়ে যাব। এখানে দুটো মানে আমরা এখনো দিয়া পড়েছি, দুটো থিমের কথা পড়েছি আমরা। এই ট্রির যে লিভগুলো কেন ফাঁকা, কেন ডেড জিজ্ঞেস করেছে ভ্লাদিমির এস্তাগনকে, আমরা পড়েছি। আমরা এখানে রেফারেন্স পেয়েছি যে আগের রাত্রে ভ্লাদিমির এবং এস্তাগন একা ছিল কিনা। এস্তাগন ওয়ান্ডার করছে যে সরি, এস্তাগন ওয়ান্ডার্স ইফ ইট উড বি বেটার ফর হি অ্যান্ড ভ্লাদিমির টু গো দেয়ার সেপারেট ওয়েজ, যদি সেপারেট ওয়েতে যাওয়া যায়। দেন দে কন্টেম্পলেট সুইসাইড, তারপরে তারা সুইসাইড কন্টেম্পলেট করবে। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টেক্সটের এই অংশতে 24 পাতা নাগাদ যে ক্যারটের বদলে টার্নিপ বেরোচ্ছে তাদের পকেট থেকে। আমরা এগিয়ে যাব। ভ্লাদিমির এস্তাগন জিজ্ঞেস করছে, I have forgotten that's what annoys me, আমি ভুলে গেছিলাম। He looks at the carrot appreciatively, dangles it between his finger and the thumb. হঠাৎ করে এইখানে তো টার্নিপ ছিল, রামেজেস টার্নিপ ছিল, এবং এইখানে একটা ক্যারট হলো। বলে এই ক্যারটটা কেন, মানে টার্নিপ দিয়েছে বলছে ক্যারট, তারপরে আবার মানে স্টিকের মধ্যে সে মানে খেতে 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 বলছে আই উইল নেভার ফরগেট দিস ক্যারট, এই ক্যারটটা আমি খেতে পারবো না। আসলে দিয়েছে টার্নিপ, বার করেছে ক্যারট, বলছে না এটা টার্নিপ, খাচ্ছে ক্যারট। এরকম একটা অদ্ভুত সিচুয়েশন দিয়ে আমাদের প্লে চলছে। বারবার এই প্লে পড়তে গেলে এই জায়গাগুলো কিন্তু কনফিউজ হতে হবে, কিন্তু কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই। কারণ তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই প্লের পুরো বেসিক থিমটাই বেসড অন দ্য কনফিউশন, বেসড অন দ্য আনসার্টেনিটি। ভ্লাদিমির বলছে, ওয়েল, এস্তাগন বলছে, উই আর নট টায়ার্ড, আমরা কি টায়ার্ড নই, সত্যি কি আমরা বাধাপ্রাপ্ত নই? ভ্লাদিমির সেড, আই ডোন্ট হিয়ার আ ওয়ার্ড ফর ইউ আর সেইং, আমি তুমি যা বলছো আমি কিছু শুনতেই পাচ্ছি না। এবার এই টাইট নিয়ে একটা খেলা হবে। ভ্লাদিমির বলছে, টাইট, এস্তাগন, টাই এট, টায়ার্ড এর মতো কেন, টাই এট। এন্ড ভ্লাদিমির, হাউ ডু ইউ মিন টাইট, কি করে এটা বাধা, আমরা বেঁধে আছি কি করে? এস্তাগন, ডাউন, নিচের দিকে। বা টু হুম, কার সঙ্গে আমরা একে অপরের সঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত? টু ইউর ম্যান, টু ইউর ম্যান, ইটস a biblical reference. To your man actually means Jesus Christ, as if তুমি ক্রাইস্টের সঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত, to the God, to Godot, tied to Godot, what an idea, no question of it. তাহলে আমরা গোডোর সঙ্গে আমাদেরকে আটকে দেওয়া হয়েছে, টাইট টু গোডো। এরকম ভাবে ক্যারট আমার হাতে ঝুলছে, আমার হাতের আঙুলের সঙ্গে, তাহলে কি আমি গোডোর সঙ্গে এরকম ভাবে আমাকে আটকে দিয়েছে ফর দ্য মোমেন্ট? এস্তাগন বলছে, এই তার নাম কি সত্যি গোডো? হিজ নেম ইজ গোডো। ভ্লাদিমির, আই থিঙ্ক সো, আমার তাই মনে হয়। ফ্যান্সি দ্যাট, ফানি, দ্য মোর ইউ ইট দ্য ওয়ার্স ইট গেটস। এই যত তুমি বেশি খাবে তত এটা খারাপ একটা আকৃতি নেবে। উইথ মি ইটস জাস্ট দ্য অপোজিট, আমার ক্ষেত্রে অন্য হয়, যত বেশি খাবো তত ভালো লাগে। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্যভাবে বললে, আই গেট ইউজ টু দ্য মার্ক অ্যাজ আই গো অ্যালং, আমি যেভাবে যাই সেভাবে যেতে যেতে জীবনের সঙ্গে একই রকম ভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। এস্তাগন বলছে, আফটার প্রলংড রিফ্লেকশন, ইজ দ্যাট অপোজিট। এই যে এটাকে কি, এই অপোজিটের যে মিনিং সিস্টেম, মানে অপোজিট মানে কি, বিপরীতার্থক, তাহলে এটাকে কি বিপরীতার্থক বলা যেতে পারে? ভ্লাদিমির বলছে, না, ইটস এ কোয়েশ্চেন অফ টেম্পারামেন্ট,
এটা যে টেম্পারামেন্টের বিকাশ, মানে টেম্পারামেন্টকে তুমি এটাকে বলতে পারো, মানে তোমার যে টেম্পারামেন্ট, সেই টেম্পারামেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে কাকে অপোজিট বলে, কাকে ক্যারেক্টার বলে, কাকে স্ট্রাগলিং বলে, এই সবের ডেফিনেশনই ঠিক হবে। তাহলে পৃথিবীতে কোনো ডেফিনেটিভ ডেফিনেশন বলে কিছু হয় না। সো এখানে একটা সিনারিও হবে যেখানে এস্তাগন ক্যারাটটাকে ফেলে দেবে, একটা টেরিবল ক্রাই শুনতে পাবে তারা, এবং এস্তাগন স্টপস, খানিকটা দূর যাবে, তারা থামবে, থেমে আবার ফিরে আসবে, এবং এই অ্যাক্ট মানে এই সিনেই আমরা দেখতে পাবো এন্টার পোজো অ্যান্ড লাকি। লাকি এবং পোজোর চরিত্র দুজন ঢুকবে প্রথমবার এই জায়গাতে। পোজো drives Lucky by means of a rope passed round his neck so that Lucky is first to enter, followed by the rope which is long enough to let him reach the middle of the stage before Pozo appears. মানে স্টেজের মাঝামাঝি জায়গাতে লাকি ঢুকে পড়ার পরে পোজো ঢুকবে। তাহলে বুঝতে পারছো, লাকি and পোজো, they are interconnected with one another, as if almost like the umbilical cord. umbilical cord মানে হচ্ছে সেই কর্ড যেটা মাতৃগর্ভে থাকে, যার ফলে মা এবং শিশু একে অপরের সঙ্গে রিলেটেড থাকে, আলাদা করা যায় না শিশুর থেকে মাকে। এইরকম ভাবে লাকি এবং পোজোকে ডেসক্রাইব করা হয়েছে। লাকি কথাটার অর্থে আমরা মাস্টার বলতে পারি, কিন্তু সে না, লাকি একটা স্লেভ, ইটস আ ভেরি আইরনিক্যাল নেম, অ্যান্ড পোজো ইজ দ্য মাস্টার। পোজো লাকিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবার তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করতেই পারো, অনেকেই এই প্রশ্ন করে যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ লাকি অ্যান্ড পোজো ইন দিস প্লে? এই প্লেতে লাকি এবং পোজোর সিগনিফিকেন্সটা কি? অনেকে অনেক প্রশ্নের মানে ব্যাখ্যা করে। বেসিক্যালি আমরা যেটা বলতে পারি যে মানুষ কোনো না কোনো একটা ভাগ্যের দ্বারা যে নিয়ন্ত্রিত, সেটা বলতে গেলে তোমরা লাকি এবং পোজোকে বলতে পারো। মানে এই লাকি's place in waiting for Godot has been heavily debated. Even his name is somewhat elusive. It's an ironical name. Some have actually marked him as lucky because he's lucky in the context of the play. He does not have to search for things to occupy his time. এই প্লের কনটেক্সটে আমাকে লাকি বলে, কারণ তাকে কোনো জিনিস খুঁজতে হয় না, অন্য ক্যারেক্টারের মতো ওয়েট করতে হয় না, তাকে সব সময় জিনিসপত্র সামনে দিয়ে দেওয়া হয়, তার কোনো নিজস্ব কনসিয়াসনেস নেই, একটা সাবহিউম্যান ক্রিচার লাকি। And Pozo tells him what to do. He does it and is therefore lucky because his actions are determined absolutely. Make it ascertain, however, that he is lucky because he has no expectations. এই পৃথিবীতে লাকি কারণ লাকির কোনো এক্সপেকটেশন নেই, লাকির কোনো চাহিদা নেই। And Lucky is often compared to Vladimir, just as Pozo is compared to the Estagon as being intellectual left brain part of his character duo. মানে লাকি বেশি ইন্টেলেকচুয়াল পোজোর থেকে, যেরকম ভ্লাদিমির ইজ মাচ মোর ইন্টেলেকচুয়াল টু এস্তাগন। এইভাবে এই লাকি এবং পোজোর ক্যারেক্টার ডুওকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। So according to the one interpretation, these two men represent a master and a slave. According to the other interpretation, Lucky and Pozo symbolizes many things. Symbolizes the relationship between capital and wealth, মানে যার হাতে ক্যাপিটাল রয়েছে এবং যার হাতে ক্যাপিটাল নেই তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে। ক্যাপিটাল এন্ড লেবার, সরি, যে মানে মার্কসিস্ট ইন্টারপ্রিটেশনে একদল হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট আর একটা লেবারার। সো লেবারারদের রিপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে লাকি, আর ক্যাপিটালকে রিপ্রেজেন্ট করে পোজো। অর বিটুইন দ্য ওয়েলথ অ্যান্ড দ্য আর্টিস্ট, যাদের ওয়েলথ আছে তারা আর্টিস্টকে এরকমভাবে ভাড়া করে। অনেকে মানে বডি অ্যান্ড দ্য ইন্টেলেক্ট, মাস্টার অ্যান্ড স্লেভ, ক্যাপিটালিস্ট অ্যান্ড প্রোলেটারিয়ান, এরকম বিভিন্নভাবে লাকি এবং পোজোকে ব্যাখ্যা করা হয়। মোদ্দা কথা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় যখন আমরা নিয়ন্ত্রিত হই বিভিন্ন মানুষের দ্বারা, আমরা এই লাকির চরিত্র অভিনয় করি। আর এই সময় বা এই যে ঈশ্বর বা এই পৃথিবীর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পাওয়ারফুল ফোর্স, এরা প্রত্যেকেই পোজোর চরিত্র অভিনয় করে। ফলে এখানেই লাকি এবং পোজোর চরিত্রের সিগনিফিকেন্স। বলো, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, লাকি এবং পোজো প্রথমবারের জন্য ইন্ট্রোডিউস হলো।
এবার তো ন্যাচারালি লাকি ক্যারিজ আ হেভি ব্যাগ, ফোল্ডিং স্টুল। লাকি একটা ফোল্ডিং স্টুল ক্যারি করছে, হেভি ব্যাগ ক্যারি করছে, কারণ পোজো সেখানে গিয়ে বসবে। আ পিকনিক বাস্কেট, যেখানে এর মধ্যে ফুল ফল রয়েছে। আ গ্রেট কোট, একটা বড় কোট। অ্যান্ড পোজো ক্যারি করছে কি আমাদের হুইপ, হুইপ মানে হুইপ করা, যেটা দিয়ে মানে মারছে একটা চাবুক। পোজো বলছে অন, চলো চলো। ক্র্যাক অফ হুইপ, পোজো অ্যাপিয়ার্স। দে ক্রস দ্য স্টেজ। লাকি আসার পরে পোজো এলো। লাকি passes before Vladimir and Estragon and exit. লাকি ভ্লাদিমির এবং এস্তাগনের পাশ দিয়ে গিয়ে প্রায় বেরিয়ে গেল, মানে এতটা বড় দড়ি। পোজো at the sight of the Vladimir and Estragon stop short. The rope tautens. এই ব্যাক, এসো 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 এসো, কারা এসছে দেখি। Noise of the Lucky falling with his baggage. লাকির বিভিন্ন নয়েজ পেলাম আমরা, ফলিং উইথ অল হিজ ব্যাগেজ, তার ব্যাগেজের শব্দ করে, নয়েজ করে, দুম করে লাকি এবং লাকি এখানে লাকি বসে পড়ল। Vladimir and Estragon turns towards him. Vladimir and Estragon তার দিকে তাকালো, half wishing, half fearing to go to his assistance. Vladimir takes a step towards Lucky. Estragon holds him back by his sleeve. Estragon বলে, যেও না, যেও না। Vladimir বলে, let me go. Stay where you are. পোজো বলছে, be careful, he is wicked. লাকি ঝামেলা করতে পারে with strangers, তারা চেনে না, আগন্তুক, সমস্যা করতে পারে। এস্তাগন বলছে, is that him? ভ্লাদিমির বলছে, who? মানে এস্তাগন বলছে, এটা কি গোডো? trying to remember the name, মনে করা কিছু বলছে, এর কি আর নামটা ছিল? ভ্লাদিমির গোডো? এস্তাগন yes. পোজো বলছে, উত্তর দিচ্ছে, I represent myself, আমি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করছি, আমি কোনো গোডো নই, আমি পোজো। পোজো এবং গোডো অদ্ভুত সিমিলারিটি, নিজেকে গড বলে মনে করে হয়তো ভ্লাদিমির। নট এট অল, না না, এটা গোডো নয়। এস্তাগন বলছে, হি সেড গোডো, এই বললো তো গোডো, দূর, পোজো তো বললো। নট অ্যাট অল বলেইনি গোডো। টিমিডলি টু পোজো, ইউ আর নট মিস্টার গোডো স্যার, এই তুমি কি গোডো নয়? পোজো, আই এম পোজো, পোজো। ডাজ দ্যাট নেম মিন নাথিং টু ইউ? এই নামটা কি তোমার কাছে কিছু এসে যায় না? আমার নামে গোটা পৃথিবী কাঁপে। I say, does that name mean nothing to you? আমি বলছি, এই নামে কি তোমার কিছু এসে যায় না? এস্তাগন, বোজো, বোজো। পোজোকে বোজো, বোজো বলে ডাকছে। ভ্লাদিমির ডিটো করে, পোজো, 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 নট বোজো। একটা অদ্ভুত প্লেফুলনেস অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার, যারা করে কিছু খেলছে নাম দিয়ে, কোনো মানে নেই, কোনো কনটেক্সট নেই। কেউ নিজেকে বলছে বোজো, কেউ বলছে পোজো। হ্যাঁ, সব কিছু বলছো। জায়গাটা শুনতে দারুণ লাগলো। হ্যাঁ, জায়গাটা এরকম করে নাটক করে মানে ব্যাপারটাকে মানে পড়তে হবে আর কি। আমরা যখন ক্লাসে ওয়েটিং ফর গোডো পড়তাম, নাটকটা যেহেতু খুবই একটু মোনোটোনাস, একই জিনিস বারবার হয়, তাই নাটক তো মানে পড়ার জন্য, নাটক তো মানে অভিনয় করার জন্য আমাদের কিন্তু ক্লাসের মধ্যে স্যার কেউ এস্তাগনের চরিত্র অভিনয় করাতো, কেউ ভ্লাদিমিরের চরিত্র অভিনয় করাতো, ঠিক আছে? নইম স্যারও কিন্তু খুব ভালো শকুন্তলা আমাদেরকে অভিনয় করে দেখাতেন। অভিনয় নাটক ইজ অলওয়েজ মেন্ট ফর মানে বিং পারফর্ম, অভিনয় করার জন্যই কিন্তু মানে নাটক। ফলে নাটক কিন্তু মানে এরকম ক্লাসের মধ্যে টেক্সট পড়াবার জন্য নয়, ফলে অভিনয় করেই পড়ানোটা উচিত। মানে আমি সেই ইমোশনটা পাচ্ছি না যে কেমন ভাবে লোকজন নেবে, তাই কিন্তু মানে অভিনয় করেই পড়ানো উচিত। কি বলছো, কি বলছো? আরেকবার পোজোটা ওইভাবে বলে রাখুন। পোজো, পোজো। আমাদের স্যার ওইভাবে বলতো যে ক্লাসের মধ্যে যে গড ওয়েটিং ফর গোডো, গড, ও গড, গোডো। আমরা কখন বলি ও গড, কি খারাপ জিনিস হয়ে গেল জীবনে, হে ভগবান, ও গড। সেখান থেকে তাকে উল্টে দিয়েছে, গোডো, ও গড, কি ডেঞ্জারাস জিনিস হয়ে গেল। সেখান থেকে ওয়েটিং ফর গোডো অর God becomes dot, সেখানে ভগবান একটা সিন্ধু থেকে বিন্দুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য মানে মানে সিচুয়েশন অফ ড্রামাটিক সিচুয়েশন অফ ওয়েটিং ফর গোডো। ফলে কিছুই হচ্ছে না। ওই জন্যই মানে বিখ্যাত যিনি ক্রিটিক, আমাদের নামটা ভুলে গেলাম, তিনি বলেছিলেন, হিয়ার নাথিং হ্যাপেন্স টুয়াইস। এখানে নাথিংনেসটা দুবার ঘটল। নাথিংনেস হ্যাপেন্স টুয়াইস, কিছুই না হওয়াটা দুবার।
আবার চলছে এস্তাগন, পোজো, লেট মি সি পোজো। ভ্লাদিমির, ইজ ইট পোজো আর বোজো? ভ্লাদিমির একটু আগেই পোজো বলেছে, বদমাইশের গাছ, বলছে পোজো না বোজো? পোজো, নো নো, আই এম অ্যাফ্রেড, আই আই নো, আই ডোন্ট সিম টু। পোজো অ্যাডভান্সেস থ্রেটেনিংলি, বলছে এত বড় সাহস আমার নাম নিয়ে এখানে বদমাইশি। সামনের দিকে এগিয়ে এসে মানে থ্রেটেনিংলি আসছে, তখন এটা বলছে এই সাবধান, হ্যাঁ, কনসিলিয়েটিং, এই আই ওয়ান্স নিউ আ ফ্যামিলি কল্ড গোজো। আমি একটা ফ্যামিলির নাম শুনেছিলাম যার নাম হচ্ছে গোজো। দ্য মাদার হ্যাড দ্য ক্ল্যাপ, যেখানে যে তার ফ্যামিলির যে হেড, সে ছিল যে ম্যাট্রিয়ার। ক্ল্যাপ মানে হচ্ছে মানে তার হাতেই সবকিছু কন্ট্রোল ছিল। এস্তাগন, উই আর নট ফ্রম দিস পার্ট স্যার, আসলে আমরা এই জায়গা থেকে নই স্যার, তাই আমরা আপনাকে চিনি না। পোজো বলছে, ইউ আর হিউম্যান বিংস নানদালেস, তোমাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে তোমরা মানুষ, তাহলে তো তোমাদের আমাকে চেনা উচিত। বলে পুটস অন ইন ক্লাসেস, সে একটু মানে চশমাটা পরে নিল। অ্যাজ ফার অ্যাজ ওয়ান ক্যান সি, আবার গ্লাসটাকে নামিয়ে নিল। অফ দ্য সেম স্পিসিস এজ মাই সেলফ, আমি যে স্পিসিসে বিলং করি সেই একই স্পিসিসে তুমি বিলং করো। এটা অ্যালিউশন পারহ্যাপস টু দ্য বাইবেল, যেখানে বাইবেলে বলা আছে দ্যাট গড ক্রিয়েটেড হিউম্যান বিইং ইন হিজ ওন ইমেজ, যিনি নিজের ইমেজেই ক্রিয়েট করেছিল গড। পারহ্যাপস দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাজ ইফ, এখানে গড নিজেই বলছে যে আমার মতোই তো তোমাকে দেখতে। এইভাবে এটা অ্যালিউশন। অফ দ্য সেম স্পিসিস এজ পোজো, মেড ইন দ্য গডস ইমেজ, পোজোর মতোই যেভাবে গডের ইমেজে ক্রিয়েটেড পোজো, যে কোনো হিউম্যান বিং ক্রিয়েটেড, আমি হয়তো গড, এরকম একটা মেসেজ রয়েছে। ভ্লাদিমির বলছে, ওয়েল ইউ সি, আচ্ছা তুমি মনে হয় দেখবে এই প্রিএমটারি। পোজো তখন বলছে, জিজ্ঞেস করছে, হু ইজ গোডো? গোডোকে ইন আ প্রিএমটারি, ইন আ সরি পেরেন্টারি ম্যানার, কে গোডোকে? কিউরিয়াস ম্যানার। ইস তখন গোডো? পোজো, ইউ টুক মি ফর গোডো, তোমাদের কি মনে হচ্ছে আমি গোডো? ও নো স্যার, নট ফর অ্যান ইনস্ট্যান্ট, আমরা এক ইনস্ট্যান্টের জন্য আপনাকে গোডো বলে ভাবিনি। পোজো বলছে, হু ইজ হি, অর ইজ হি এ, হি ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাকোয়েন্টেন্স, একটা চেনা জানা পরিচিত মানুষ। নাথিং অফ দ্য কাইন্ড, উই হার্ডলি নো হিম, এই আমরা তো চিনি না ওকে। ভ্লাদিমির, ট্রু, উই ডোন্ট নো হিম ভেরি ওয়েল, আমরা জানি না ভালো করে, বাট অল দ্য সেম, বাট চেনা বা না জানা আর চেনার মধ্যে কি পার্থক্য থাকতে পারে? তাহলে চেনা আর অচেনার মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই বলছে। তখন বলছে, পার্সোনালি আই উডেন্ট ইভেন নো হিম ইফ আই স হিম, হয়তো দেখলেও চিনতে পারবো না। ওজো বলছে, ইউ টুক মি ফর হিম, আমাকে তার জায়গায় বসিয়েছ। এস্তাগন বলছে, রিকয়েলিং বিফোর পোজো, দ্যাটস টু সে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাস্ক, দ্য স্ট্রেন, ওয়েটিং, এই যে চারিদিকে ধুলো, চারিদিকে বিভিন্ন স্ট্রেন, আমাদের শরীরের মধ্যে যে বডির স্ট্রেন পড়েছে, এতক্ষণ অপেক্ষা করছি, আমি বুঝতে পারিনি। পোজো, ওয়েটিং, সো ইউ আর ওয়েটিং ফর হিম, তার জন্য ওয়েট করছিলে? ওয়েল ইউ সি, পোজো বলছে, হিয়ার অন মাই ল্যান্ড, আমার জমিতে তার জন্য ওয়েট করছো। ভ্লাদিমির, উই ডিডন্ট ইন্টেন্ড এনি হার্ম, আমরা এই জমিতে কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করিনি। এস্তাগন, উই মেন্ট ওয়েল, আমরা ভালো করার চেষ্টা করেছি। পোজো, দ্য রোড ইজ ফ্রি টু অল, রাস্তাটা সবার জন্য। দ্যাটস হাউ হি লুকড অ্যাট ইট। ভ্লাদিমির বলছে, আচ্ছা, ইটস আ ডিসগ্রেস, বাট দেয়ার ইউ আর, তোমরা এখানে আছো। এস্তাগন, নাথিং উই ক্যান ডু অ্যাবাউট ইট, কিন্তু আমরা কিছু তো করতে পারিনি এখানে না থাকার ব্যাপারে। সো পোজো উইথ এ ম্যাগনানিমাস জেস্টার, একটা অত্যন্ত ম্যাগনানিমাস ওয়েতে, লেটস সে নো মোর অ্যাবাউট ইট, আর এসব বিষয়ে কোনো বলার দরকার নেই। হি জটস দ্য রোপ, রোপটাকে দাঁড়িয়ে দিল, বলে, এই আপ পিক, ওঠ, আরে ওঠ রে, বলে লাকিকে ওঠাবার চেষ্টা করলো। এভরি টাইম হি ড্রপস হি ফলস অ্যাসলিপ, প্রত্যেকবার যখন পড়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে। আপ, হক, এই ওঠ, ব্যাক, টার্ন, স্টপ, জেন্টলম্যান, আই এম হ্যাপি টু হ্যাভ মেট ইউ, তোমাকে মিট করে ভালো লাগলো। ইয়েস ইয়েস, সিনসিয়ারলি হ্যাপি। ক্লোজার, স্টপ, ইয়েস, দ্য রোড সিমস লং হোয়েন ওয়ান জার্নিজ অল অ্যালোন ফর, যদি কেউ একা জার্নি করে তখন কাউকে দেখলে ভালো লাগে। সেখানে দাঁড়িয়ে বলছে, কোট, এই কোট লাকিকে দাঁড়িয়ে বলছে যে, এই এবার কোটটা দে। লাকি পুটস ডাউন দ্য ব্যাগ, অ্যাডভান্সেস, গিভস দ্য কোট, কোট ব্যাগটাকে ফেললো, কোটটা দিল, হোল্ড দ্যাট। পোজো হোল্ডস আপ দ্য হুইপস, Lucky advances and both his hands being occupied, takes the whip in his mouth, then goes back to his place.
তাকে তার মাউথ থেকে ওটা নিয়ে সে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। ফলে পোজো begins to put on his coat and stops. Coat. Lucky puts down the bag. Lucky এবার সেই সময় ব্যাগটাকে তলার দিকে নামান। So touch of autumn in the air this evening. এই ইভিনিং এর মধ্যে বসন্তের ছটা লেগেছে। হুইপটা দাও। সে কোটটা পরে ফেললো, হুইপটা নিল। ইয়েস জেন্টলম্যান, I can't go for long without the society of my likes. আমি বেশি দূর যেতে পারিনি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার চেনা জানা লোককে আমি চারপাশে পাচ্ছি। এবং বলাই স্টুলটা দাও। স্টুল। Lucky puts down the bag and basket, advances, opens the stool, puts it down, goes back to his place. ফলে ভালো করে জমিয়ে সেখানে পোজো বসলো। এই ব্যাক, আবার পেছনের দিকে যাও, স্টপ। ফলে প্রত্যেকবার ডিকটেট দিয়ে যাচ্ছে এবং এই করে সে বসলো। So he drinks from the bottle, puts it down and begins to eat. এবার আস্তে আস্তে সে খেতে আরম্ভ করলো। মানে ড্রিঙ্ক। তখন বলছে হোয়াট এলস হিম, কোন জিনিসটা তার শরীরের মধ্যে একটু মানে খারাপ জিনিস করেছে, মানে মানে তার শরীরের একটা অসুস্থ বলে কেন মনে হচ্ছে। ভ্লাদিমির বলছে হি লুকস টায়ার্ড, ওকে টায়ার্ড লাগছে। তখন ওয়াই ডাজন্ট হি পুট ডাউন হিজ ব্যাগস, সে ব্যাগসটাকে কেন ফেলছে না। এটা লাকির সম্পর্কে বলছে। ওকে, লাকি যে অত্যন্ত ক্লান্ত। ভ্লাদিমির হাউ ডু আই নো, আমি কেমন করে জানবো। তখন say something to him, কিছু একটা বলো তার দিকে। ভ্লাদিমির লুক। তখন what, ভ্লাদিমির pointing his neck, তার ঘাটটা দেখো। looking at the neck, I see nothing here. তখন goes over beside ভ্লাদিমির। oh I say, a running sore, একটা বড় সোর রয়েছে। সোর মানে একটা বড় ফোঁড়ার মতো। it's the rope, আরে এটা সোর নয়, এটা রোপ। অর্থাৎ কাকে ফোঁড়া বলে, মানে মানে একটা দগদগে ঘা তৈরি করছে বেসিক্যালি, এটা রোপ তৈরি করেছে। ইটস দ্য রাবিং, এই রোপ এবং মানে মানুষের চামড়ার মধ্যে যে ঘর্ষণ, যে কনফ্লিক্ট, সেটাই রাবিং এর তৈরি করেছে এবং সেটা হয়েছে বলছি ইটস ইনএভিটেবল, এটা তো হতোই। এই যে দ্য কনস্ট্যান্ট কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়াল রোপ, এটাই প্রমাণ করছে কি, এটাই প্রমাণ করছে যে আমরা মানুষরা উই আর টাইট, আমরা বাঁধা পড়ে আছি, আমাদের এই পৃথিবীতে ফ্রিডম পসিবল নয়। বলছি ইটস দ্য নট, ইটস দ্য চ্যাফি। বলছি আরে এমন ভাবে বেঁধেছে, এটা তো হবেই। এই কনস্ট্যান্ট কনফ্লিক্টের পরে এই চ্যাফিংটা হয়েছে। বলছি হি ইজ নট ব্যাড লুকিং, খারাপ দেখতে নয়। বলছে ট্রিপল এফেমিনেট, এফেমিনেট মানে মহিলাদের মতো কোয়ালিটি যার থাকে। বলছে একটু মহিলাদের মতো লাগছে। বলছে লুক অ্যাট দ্য স্লেভার, যারা যে স্লেভ করেছে তার দিকে তাকাও। স্লেভার perhaps is a half wit, হয়তো তার মাথার মধ্যে কিছু নেই। ফলে এইভাবে তারা কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছি আমরা যে লাকি ইজ প্যান্টিং, লাকি হাঁপাচ্ছে। লাকি এবং পোজোকে নিয়ে এদের মনের মধ্যে অনেক ধরনের প্রশ্ন। তো সেই মানে মানে এই লাকি কে, কিভাবে লাকি এই জায়গাতে এলো। তখন আবার পোজোর কণ্ঠস্বর। তখন বলছে মিস্টার, এই জায়গাটাতে ভ্লাদিমির জিজ্ঞেস করছে যে এই আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি। বলছে হ্যাঁ জিজ্ঞেস কর না। তখন টিমিডলি বলছে আস্তে আস্তে মিস্টার। ভ্লাদিমির বলছে লাউডার, জোরে বল। তখন বলছে মিস্টার লিভ ইন পিস, এই ওকে ছেড়ে দাও। দে টার্ন টুয়ার্ড পোজো হু হ্যাভিং ফিনিশড ইটিং, খাচ্ছিল গপ গপ করে। কান্ট ইউ সি ওয়ান্টস টু রেস্ট, রেস্ট করতে চাই, তুমি কি দেখো নি। বাস্কেট চাইলো। He strikes a match and begins to light his pipe. তারপরে পাইপটাকে জ্বালালো। Estegon sees the kitchen bones on the ground and stares at them greedily. একটু আগে বেশ ভালো করে চব্বচস্য খেলো, বেশ কয়েকটা চিকেনের ঠ্যাং পড়ে আছে। As Lucky does not move, Pozo throws the match angrily away and jerks the rope. লাকি না হওয়ার ফলে একটু রোপটাকে জার্ক করে দিল। বাস্কেট। Lucky starts, almost falls, recovers his senses, কোনোভাবে তার সেন্স থেকে উঠে এসে puts the bottle in the basket, বাস্কেটের মধ্যে বটলটাকে দিল। What can you expect, it's not his job, এটা তার জব নয়, তাও ওর কাজটা দিয়েছি।
He pulls at his pipe, snatches out his legs. Ah, that's better. ভাল লাগছে. Estegon, please sir, what is it my good man? কি চাই? Estegon, you have finished with the, you don't need the airborne sir. Vladimir scandalized, you couldn't have waited. তুমি কি ওয়েট করে বলতে পারতে না যে তোমার এই হাড়গুলো দরকার, খেতে পায় না এরা? Pozo, no, he does well to ask. Do I need the bones? No, personally I do not need them anymore, but in theory the bones go to the carrier. He's therefore one to ask. Estegon turns towards Lucky. বলছে যে এই যে বোনগুলো এটা ক্যারিয়ারের মধ্যে যায়, যে আমাকে ক্যারি করছে, এক্ষেত্রে লাকি। ফলে তুমি আবার জিজ্ঞেস করো লাকিকে এটা। Go on, don't be afraid, ask him, he will tell you. Lucky তোমাকে বলবে। Estegon goes towards Lucky, stops before him. Mister, excuse me, mister, you are being spoken to, pig. Reply. Try him again, ভাই তোকে ডাকছে, রিপ্লাই কর। Excuse me, mister, the bones, you won't be wanting the bones, তোমাকে বোনসটা কি চাই না? Lucky looks long at Estegon, অনেকক্ষণ Estegonের দিকে তাকিয়ে থাকলো। Pozo raptures, mister, reply, do you want them or not? তোমাকে চাই কি চাই না বল, they are yours. I don't like it. Estegon makes a dart at the bones. I have never known him refuse a bone before. আমি কোনোদিন দেখিনি যে সে বোনটাকে রিফিউজ করছে। নাইস বিজনেস ইট উড বি ইফ হি ফেল সিক অন মি। যদি হঠাৎ করে পড়ে যায় তাহলে খুব মুশকিল হবে, যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভ্লাদিমির বলছে ইটস আ স্ক্যান্ডাল। Pozo to Vladimir, are you alluding to anything in particular? তুমি কোনো একটা বিশেষ ধরনের কথা বলার চেষ্টা করছো স্ক্যান্ডাল বলতে। Vladimir বলছে to treat a man like that, I think no, a human being, no, it's a scandal. এরকম ভাবে মানে একটা মানুষকে হ্যান্ডেল করা, একটা সত্যিকারের মানুষকে ট্রিট করা এইভাবে একটা স্ক্যান্ডেল, একটা খারাপ কাজ। Estegon বলছে ডিসগ্রেস। Pozo, you are severe. What age are you? এই তোমার তো অনেক বড় সাহস, তোমার কত বছর বয়স? If it's not a rude question, যদি এটা রুড কোয়েশ্চেন না হয়, 60, 70, what age do you see he was? তোমার কত বছর বয়স মনে হচ্ছে? তখন 11। Pozo বলছে I am impertinent. আমি সহ্য করতে পারছি না। I must be getting on. Thank you for your society. সমাজের জন্য ধন্যবাদ, সমাজ উপহার দিয়েছো তার জন্য ধন্যবাদ। Unless I smoke another pipe before I go. আমি মানে সোসাইটি বলতো তোমাদের অ্যাকম্পানিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ। What do you say? কি বলছো তুমি কেন? Oh, I am only a small smoker. আমি একটু অল্প স্মোক করি। তাহলে যে প্রশ্ন এটা করলো যে হিউম্যানিটিকে এভাবে ট্রিট করা, তার উত্তরে একেবারেই দিল না। Estegon ভ্লাদিমিরের মধ্যে কথা হচ্ছে। ভ্লাদিমির Estegonকে বলছে লেটস গো। Estegon বলছে সো সুন। Pozo উত্তর দিচ্ছে ওয়ান মোমেন্ট, স্টুল বলে জিজ্ঞেস করল লাকিকে, হুইপ করলো। মোর দেয়ার, আরো কয়েকটা স্টুল দাও। He fills his pipe. Vladimir বলছে এই লেটস গো। Pozo, I hope I am not driving you away. Wait a little longer, you will never regret it. একটু ওয়েট করো। Pozo বলছে I hope I am not driving you away. আমি তোমাদেরকে হয়তো তাড়িয়ে দিচ্ছি না, আর একটু বাড়িক্ষণ ওয়েট করো, তুমি রিগ্রেট করবে না। Pozo বলছে the second is never so sweet, as he takes the pipe out of his mouth, as the first, I mean, but it's the sweet just the same. কিন্তু একই রকম ভাবে এটা মিষ্টি। ভ্লাদিমির বলছে আই এম গোয়িং, আমি চললাম। Pozo বলছে হি ক্যান নো লঙ্গার এন্ডিওর মাই প্রেজেন্স, হয়তো তোমরা আমার প্রেজেন্সকে সহ্য করতে পারছো না। আই এম পারহ্যাপস নট পার্টিকুলারলি হিউম্যান, আমি হয়তো বেশি পরিমাণে মানবতাবাদী নই। লাকিকে দেখে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না তো সেটা নই। এখানে যে প্রশ্ন আমাদের সামনে আসছে সেটা হচ্ছে তাহলে কি Pozo আসলে ভগবান? তাহলে যদি কোনোদিন আমাদের চোখের সামনে ঈশ্বর আসে, কোনোদিন আমাদের চোখের সামনে ঈশ্বর কোনোদিন আসে, তাহলে কি আমরা ঈশ্বরকে দেখে সহ্য করতে পারবো না? Will we not be able to tolerate the presence and the image of the God? আমরা কি ঈশ্বরকে সত্যি নিতে পারবো না? Suppose you go now while it is still day
for there is no denying it is still day. তুমি এখন যেতে পারো কারণ এখন এটা দিনের রাত্রি হয়নি, দিন রয়েছে। Good. What happens in that case? What happens in that case to your appointment with this godo? তাহলে তুই godo gode godo godin, তাহলে তোমার এই যে এইখান থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে, gode godo godin, explain. গোডোর যে নির্দিষ্ট কোনো মানে নেই, that there is no meaning is attached to the conception of the godo, তার কথাই এখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। anyhow you see who I mean, who has your future in his hands at the least immediate future. তাহলে যে গোডোর হাতেই তোমাদের ভাগ্য, সেই গডে গডিন গোডো এদের হাতেই তাদের, তাহলে তোমার ফিউচার। ভ্লাদিমির বলছে who told you? কে তোমাকে বলল? পোজো বলছে he speaks to me again. if this goes on much longer we will soon be old friends. এই ভ্লাদিমির এখন আমার সঙ্গে কথা বলছে, যদি এটা চলতে থাকে তাহলে আমরা খুব বেশ ভালো বন্ধু হয়ে উঠবো। এস্তাগন why doesn't he put down his bags? আর এস্তাগন লাকির দিকে তাকিয়ে বলছে তো ব্যাগটাকে একবারের জন্য ফেলে না কেন? পোজো বলছে I too would be happy to meet him. আমিও গোড়োর কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রত্যেকটা যে কথা যেটা একে অপরকে বললো এটা একে অপরের রেফারেন্সে নয়। এখানে ভ্লাদিমির যেটা বললো সেটা পোজোকে রেফারেন্স করে, পোজো যেটা বললো নিজেকে রেফারেন্স করে, ইস্তাগন যেটা বললো সেটা লাকিকে রেফারেন্স করে, পোজো যেটা বললো সেটা আবার গোড়োকে রেফারেন্স করে। the more people I meet the happier I become. যত বেশি লোককে আমি মিট করি আমি আরো হ্যাপিয়ার হই। এই যে গল্পের সব থেকে বেশি বড় ডায়ালগ, এটা পোজো বলছে, লাকি কোনো কথাই বলছে না। এস্তাগন এবং ভ্লাদিমিরই গল্পে কোনো ডায়ালগ, খুবই অল্প অল্প ডায়ালগ বলছে, কিন্তু পোজোর ডায়ালগই সব থেকে বেশি। আমরা পরে দেখবো লাকির একটা বিরাট বড় ডায়ালগ রয়েছে ওই অ্যাকাডেমি নিয়ে। So from the meanest creature one departs, wiser, richer, more conscious of one's blessing. So সব থেকে মিনেস্ট ক্রিচার থেকে একজন অত্যন্ত ওয়াইজার, রিচার এবং খুব কনসিয়াস হয়ে পড়ে নিজের ব্লেসিং সম্পর্কে। যদি নিজে কোনো একটা ব্লেসিং পায় ঈশ্বরের কাছ থেকে, তার বিষয়ে অনেক বেশি কোনো একজন মানুষ সচেতন হয়ে পড়ে। ইভেন ইউ হু নোজ উইল হ্যাভ অ্যাডেড টু মাই স্টোর, তোমাদেরকে আমি ব্লেসিং করবো, ব্লেস করবো। এস্তাগন why doesn't he put down his bags? লাকির দিকে তাকিয়ে সে তার ব্যাগটাকে পুট ডাউন করে না কেন? বাট দ্যাট উড সারপ্রাইজ মি। কিন্তু এর কথার উত্তর দিচ্ছে না ভ্লাদিমির। ইউ আর বিং আস্কড আ কোয়েশ্চেন, তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে। বলছে ভ্লাদিমির বলছে তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছে যে সে তার ব্যাগগুলো ফেলে না কেন? পোজোকে বলছে ভ্লাদিমির। পোজো রিলেটেড এ কোয়েশ্চেন, হু হোয়াট, কে প্রশ্ন করেছে? আ মোমেন্ট অ্যাগো ইউ আর কলিং মি স্যার ইন ফিয়ার এন্ড ট্রেমবলিং, নাও ইউ আর আস্কিং মি কোয়েশ্চেনস। একটু আগে তোমরা ভয়ে ভয়ে আমাকে স্যার বলছিলে, এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করছো। এত বড় সাহস! হয়তো এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে এরকম একটা মন্তব্য উইকেট করছেন যে ঈশ্বর প্রশ্ন শোনেন না, প্রশ্নের উত্তরও দেন না। এস্তাগন কিছু বলছে আই থিঙ্ক হি ইজ লিসেনিং, হয়তো আমাদের কথা শুনছে। এবার এই কথাগুলো পোজোর কথা আদৌ ভ্লাদিমির শুনতে পাচ্ছে কিনা তাও আমরা জানি না। অর্থাৎ পোজো এখানে যে একটা বিরাট বড় মাস্টার, প্রায় ভগবানের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন, তার কথা আদৌ এদের কাছে আসছে কিনা সেটা আমরা জানি না। এস্তাগন বলছে আস্ক হিম হোয়াট? ভ্লাদিমির why he doesn't put down his bags, সে কেন তার ব্যাগটাকে পুট ডাউন করছে না? এস্তাগন I wonder, ভ্লাদিমির ask him, can't you? তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো না ডাইরেক্টলি। পোজো you want to know why he doesn't put down his bags? তুই জানতে চাও? বলছে yes, that's it. উত্তর দিচ্ছে হি ইজ পাফিং লাইক এ গ্র্যাম্পাস, গ্র্যাম্পাসের মতো, গ্র্যাম্পাস ইজ অ্যান অ্যানিমাল, সে তার মতো হাঁপাচ্ছে। পোজো দ্য আনসার ইজ দিস, বাট স্টে স্টিল, আই বেগ অফ ইউ, ইউ আর মেকিং মি নার্ভাস। বলছে যে দ্য আনসার ইজ দিস, উত্তরটা এটাই। কি উত্তর? কোনো উত্তর নেই। পোজো কোনো উত্তর দেয়নি, বলছে এটাই উত্তর। ভ্লাদিমির বলছে হিয়ার। এস্তাগন বলছে হোয়াট ইজ ইট? ভ্লাদিমির বলছে ইটস অ্যাবাউট, হি ইজ অ্যাবাউট টু স্পিক, সে কথা বলবে, উত্তর দেবে। এস্তাগন goes over beside Vladimir, motionless, side by side, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে অবাক হয়ে। পোজো গুড, ইজ এভরিবডি রেডি? ইজ এভরিবডি লুকিং অ্যাট মি? সবাই কি আমার দিকে তাকাচ্ছ? উইল ইউ লুক অ্যাট মি? পিগ, এই পিগ, তুমি কি উত্তর দেবে? গুড। যে পিগ মানে যে এই গল্পের একটা কন্ট্রোল ক্যারেক্টার যে হচ্ছে লাকি, সে উঠে দাঁড়াবে এবং
বারবার পোজো বলবে এই হক I don't like talking in a vacuum. Good, let me see. তুমি বলো কিছু কথা বলো। Estegon, I am going. পোজো বলছে what was it exactly wanted to know? তুমি কি জানতে গেছিলেন? ভ্লাদিমির বলার চেষ্টা করছে কি জানতে গেছিল, প্রশ্নটা আবার রিপিট করছে। পোজো ডোন্ট ইন্টারাপ্ট মি, আমাকে ইন্টারাপ্ট করো না। প্রশ্ন করে আবার বলছে ইন্টারাপ্ট করো না। If we all speak at once we will never get anywhere. যদি সবাই আমরা একটা অবশ্যই কথা বলি আমরা কোথাও পৌঁছতে পারবো না। তারপরে আবার এস্তাগন প্রশ্ন করবে, প্রশ্নটা হচ্ছে সে কি করে ব্যাগগুলোকে ক্যারি করে, why always he hold that bag and never put it down? তার উত্তরে পোজো বলছে why couldn't you say that before? তো এই প্রশ্নটা আগে করনি কেন, অথচ আগে 10 বার বা 15 বার করেছে। ফলে বারবার একটা অদ্ভুত আনসার্টেন অ্যাটমসফিয়ারে একই জিনিস ঘটে চলেছে। আমরা একটু এগিয়ে যাব, এখানে একই সিচুয়েশন এখানে ঘটবে। পোজো বলছে যে I'll regret my decision, such is his miserable scheme, as though I were short of slaves. All three look at Lucky, at last son of the Jupiter. Well, that's what I think, anything else. আমার কোনোদিনই মনে হয়নি আমার প্রচুর পরিমাণে ভৃত্য লাগবে, কিন্তু সে আমার ভৃত্য হতে চেয়েছিল তাই সে আমার ভৃত্য হয়েছে। You want to get rid of him? তুমি কি তাকে ছাড়তে চাও? পোজো বলছে remark that I might just as well have been in his shoes and he is mine. খুবই অদ্ভুত কথা, ইমাজিন করো যে আমি কোনোদিন তার শুতে ছিলাম, মানে সে যে শুটা পড়েছে সেই শুটা আমি কোনোদিন পড়েছিলাম। So if chance had not willed otherwise, to each one his due. এর পরের একটা আমরা দেখব যে পোজোকে ক্যারি করছে লাকি পোজো অন্ধ হয়ে গেছে, লাকি পোজোকে নিয়ে চলেছে যাত্রা পথে। ফলে বারবার এটা কিরকম যে এই লাকির চরিত্রে পোজো একবার অভিনয় করে, পোজোর চরিত্রে লাকি একবার অভিনয় করে, আবার অন্য অ্যাক্ট পাল্টে গেলে অন্য অ্যাক্টে আবার উল্টো হয়ে যায়। এইভাবেই কি পৃথিবী চলেছে? আমি কয়েকদিন আগে লাভ ডেথ অ্যান্ড রোবট বলে একটা সিরিজ দেখছিলাম, যে সিরিজে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে একজন মহিলা কে একটা পুরুষ খুন করলো। এবার খুন করলো যে মুহূর্তে সে মার্ডার করলো, আফটার মার্ডারিং দ্যাট ওম্যান, সে মানে তলায় ওম্যানটা পড়ে গেল এবং পুরুষটা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছে দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্টে ওই নারীটাই দাঁড়িয়ে আছে, সেম নারী যাকে একটুকে খুন করলো সে দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষটা পাগলের মতো তলা দিয়ে নামলো এবং ছুটতে আরম্ভ করলো। নারীটা ওখান থেকে পালালো, পালিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ছুটছে দৌড়চ্ছে, পুরুষ সাথে পেছনে নিয়েছে। নারীটা দৌড়চ্ছে, পুরুষও দৌড়চ্ছে। নারীটা দৌড়তে কোনোভাবে একটা জায়গায় পৌঁছলো, সেখানে সবাই ড্রাগ খেয়ে পড়ে আছে, উল্টে এদিক ওদিক থেকে পুরুষ এবং নারীটা একে অপরের মধ্যে দেখা হলো, ধস্তাধস্তি হলো। পুরুষ পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করলো, নারীটা পিস্তলটাকে নিয়ে পুরুষের দিকে কোনোভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে ট্রিগারটা চিপে দিল এবং পুরুষটা আবার দুম করে পড়ে গেল। এবার মারা গেল নারী নয়, পুরুষটা মারা গেল। এবার নারীটা জানলা দিয়ে আবার তাকালো, দেখলো দূরের জানলাতে আর একটা পুরুষ উঠেছে, মানে ওই একই দেখতে পুরুষ উঠেছে, দেখা যাচ্ছে তাকে। তো নারীটা আবার তার পেছনে ধাপ। ফলে এরকম কি ওয়েটিং ফর গোডো, যে একই জিনিস বারবার ঘটছে? কোনো একটা অ্যাক্টে লাকি ছিল পোজো ছিল লাকি, কোনো একটাতে পোজো লাকি পোজো, আমরা জানি না। ফলে একটা অদ্ভুত আনসার্টেনটির দিকে এই টেক্সট আমাদের নিয়ে চলেছে। এই টেক্সটের অনেক জায়গাতে কোনো মানে আছে কিনা আমরা সেটাই জানি না। হ্যাঁ, so but I do, but instead of driving him away I might have some idea. আমি তাকে ড্রাইভ করে দিতে চেয়েছিলাম, বার করে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি করিনি। but I have idea. I mean, instead of simply kicking him out of his arts in the goodness of my heart, I'm bringing him to the fair where I hope to get a good price for him. আমি একে মেলাতে বিক্রি করতে চলেছি, যে মেলাতে আমি হয়তো কাইন্ডা টাকা পয়সা পাবো। তাকে আলাদা করে বার করে দেওয়ার থেকে মেলাতে বিক্রি করা ভালো। বলছে হি ইজ ক্রাইং, এস্তাগন বলছে কাঁদছে। হঠাৎ করে আমরা লাকির উইপিং এর শব্দ পেলাম। লাকি কিন্তু সত্যি কাঁদছে, লাকি নয়। ওল্ড ডগস হ্যাভ মোর ডিগনিটি, যারা পুরনো কুকুর তাদেরও বেশি নাকি পুরনো কুকুরদেরও বেশি ডিগনিটি থাকে।
comfort him since you pity him. ওকে গিয়ে আদর করো, তোমার তোকে ভাল লাগছে, come on, wipe away his tears, he will feel less forsaken. তার চোখের জলগুলো ধুয়ে দাও, তার বেশি ভালো লাগবে। ইস্তাগন একটু হেজিটেট করছে। ভ্লাদিমির, হিয়ার গিভ ইট টু মি, আই উইল ডু ইট। একটা হ্যান্ডকারচিপ দিল ইস্তাগনকে। আমাদের পোজো সেই হ্যান্ডকারচিপ দিয়ে চোখের জল মুছে দিল। পোজো বলছে মেক হেস্ট, তাড়াতাড়ি করো বিফোর হি স্টপস। লাকি কিকস হিম, যখন গেল কাছে, ভায়োলেন্টলি ইন দ্য শিনস, তার শিন বনে ইস্তাগনকে একটা জোরে লাথি মারল, হ্যাঙ্কি বলে। And Lucky puts down bag and basket, picks up handkerchief and gives it to Pozo. Lucky অদ্ভুত ভাবে দেখলাম যে ইস্তাগনকে লাথি মেরে হ্যান্ডকারচিপটা পিক করে পোজোর দিকেই হাতে দিল, এবং সে আস্তে আস্তে তার ব্যাগ এবং বাস্কেট তুলে নিল। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যারা স্লেভ, যারা এই পৃথিবীতে মানুষের ওপর দয়া দাক্ষিণ্যে বাঁচে, তাদের অধিকাংশরই চেতনা নেই যে তারা স্লেভ। এই বিষয়টা কি বলতে গেছেন বেকেট আমরা জানি না, আমরা কেবলমাত্র গেস করতে পারি যে হয়তো যে মানুষ যন্ত্রণায় রয়েছে তারা যন্ত্রণায় থাকতে চায়, ভালো পথ পেলেও যেতে চায় না, তাদের সেই চেতনাই নেই। ইস্তাগন, ওহ দ্য সোয়াইন, হি ইজ ক্রিপলড মি, ওফ আমাকে একেবারে পায়ে দাঁড়াতে পারছি না। I told you he didn't like strangers. আগন্তুক পছন্দ করে না বলেছি, কিন্তু বলেনি, আগে বলেছে, কিন্তু আসলে বলেছিল যাও গিয়ে টিয়ারটাকে ওয়াইপ করে দাও। ভ্লাদিমির, শো মি, আমাকে দেখাও দেখাও। টু পোজো, অ্যাংরিলি পোজোকে দেখে বলছে হি ইজ ব্লিডিং, তার রক্ত পড়ছে। পোজো বলছে ইটস এ গুড সাইন, রক্ত তো ভালো, ভালো লক্ষ্য। আই উইল নেভার ওয়াক এগেইন, আমি কোনোদিন হাঁটতেই পারবো না, একটা পায়ে করতে করতে বলছে। আই উইল ক্যারি ইউ। ভ্লাদিমির, আরে চিন্তা করো না, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে চলে যাবো, ইফ নেসেসারি, তোমাকে ক্যারি করো। পোজো, হি স্টপ ক্রাইং, ইউ হ্যাভ রিপ্লেসড হিম অ্যাজ ইট ওয়্যার। এই সে কান্না থামিয়ে দিয়েছে, আগে যেরকম ছিল তুমি সেরকম করে দিয়েছো। দ্য টিয়ার্স অফ দ্য, এবার বিখ্যাত কোটেশন, দ্য টিয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর আ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। এই পৃথিবীর যে কান্নার চোখের জল, সেটা থিওরি অফ দ্য ইনডেস্ট্রাক্টিবিলিটি থিওরি মেনে কনস্ট্যান্ট কোয়ালিটি। কান্নার জলের পরিমাণটা একই থাকবে সারা পৃথিবীতে। এই যে একটু আগে কান্না থামালো কে? লাকি, তার বদলে কে কাঁদছে? ইস্তাগন। লাকির কান্নাটা ইস্তাগন কাঁদছে। এই পৃথিবীতে কান্নার পরিমাণ একই। ফর ইচ ওয়ান হু বিগিনস টু উইপ সামওয়্যার অ্যানাদার স্টপস। যখনই কেউ কোথাও কাঁদনা শুরু করে, অন্য কোথাও কেউ থেমে যায়। দ্য সেম ইজ ট্রু অফ দ্য লাভ। হাসির ক্ষেত্রেও একই, কেউ হাসি শুরু করলে কোথাও থেমে যায়। Let us not then speak of ill our generation. ফলে আমাদের জেনারেশন সবার কোনো খারাপ কথা আমরা বলছি না। It is not any unhappier predecessor. আমাদের এই যারা আমাদেরকে জন্ম দিয়েছে, আমাদের যারা প্রিডেসেসর, তারা কেউ আনহ্যাপি ছিল না। Let us not speak well of the either. আমরা একে অপরের সঙ্গে ভালো কথা বলবো না। চলো আমরা আসছি। Vladimir, try and walk. Istagon takes a few limping steps before Lucky and spits on him, then goes and sits down on the mound. তার দিকে একটা থুতু ফেলে রেগে গিয়ে মাউন্ডে গিয়ে বসে পড়লো। পোজো, guess who taught me all these beautiful things? ভাবো কারা, কত ভালো ভালো মানুষ আমাকে এই সমস্ত ভালো ভালো জিনিস শিখিয়েছে। পয়েন্টিং টু দ্য লাকি, লাকির দিকে পয়েন্ট করে বললো, মাই লাকি, আমার লাকি শিখিয়েছে আমাকে সব ভালো ভালো জিনিস। Vladimir, looking at the sky, will a night never come? একেবারে আনরিলেটেড কথা, রাত্রে কি আসবে না, রাত্রি কি আসবে না? Pozo, but for him all my thoughts, all my feelings would have been of the common things. কিন্তু আমি পোজো লাকির জন্য যেগুলো ভাবি সেগুলো খুবই কমন থিং। এবং তারপরে বললো, প্রফেশনাল লোরিজ, বিউটি, গ্রেস, ট্রুথ অফ দ্য ফার্স্ট ওয়াটার, আই নিউ দে ওয়ার অল বিয়ন্ড মি, সো আই টুক আ নু। আমি সত্যি ভেবেছিলাম যে বিউটি, গ্রেস, সত্য, সৌন্দর্য, এগুলো আমার বাইরে। জল, মানুষকে প্রথমবার জল দেওয়ার ক্ষমতা, যে ভালো ভালো জিনিসগুলো, এগুলো আমার বাইরে, আমার বাইরে, ক্ষমতার বাইরে। ফলে আমি একটা নুক নিয়েছিলাম। Startled from his inspection of the sky, বলছে নুক। নুক জিনিসের এক্সাক্ট মানেটা আমরা একবার দেখে নেব। নুক, নুক means
a right angled corner, an interior angle formed by the two meeting walls. মানে বেসিক্যালি একটা কোন, a secluded or sheltered place or part searched every nook and cranny. একটা কৌণিক দূরত্ব নিয়েছিলাম একটা কোনো একটা জায়গায়, মানে মানে বসে নিজেকে আড়াল করেছিলাম। That was nearly 60 years ago, প্রায় 60 বছর আগে। You don't think to look at me, would you? এভাবে তুমি কি আমার দিকে তাকাতে চাইবে? ভ্লাদিমির বলছে, and now you turn him away, second old and faithful servant, তুমি এখন একে মানে আলাদা করে বার করে দিচ্ছ। এস্তেভান বলছে, এটা ফেথফুল সোয়াইন, ফেথফুল না চাই শুয়োরের মতো। After having sucked all the good out of him, you chuck him away like a banana skin, প্রায় কলার স্কিনের মতো তুমি তাকে ফেলে দিচ্ছ। I can bear it, বলছে any longer, আমার ভাল লাগছে না, নিতে পারছি। The way he goes on, you have no idea, it's terrible. I'm going mad, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। তাহলে কি মানুষদের কথা বলছে? মানুষ হয়তো ঈশ্বরকে পাগল করে দিচ্ছে, ঈশ্বর আর মানুষদেরকে সহ্য করতে পারছে না। যেভাবে প্রকৃতি, রাষ্ট্র সবকিছুকে মানুষ ধ্বংস করছে। ভ্লাদিমির বলছে হি কান্ট বিয়ার ইট, সে সহ্য করতে পারছে না। ইস্তাখান বলছে এনি লঙ্গার, আর সহ্য করতে পারছে না। হি ইজ গোয়িং ম্যাড, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। ইটস টেরিবল, ইস্তাখান বলছে সে সত্যি ভয়ঙ্কর। সো এরপরে ভ্লাদিমির লাকিকে বলছে হাউ ডেয়ার ইউ, ইটস অ্যাবোমিনেবল। লাকি বলছে এই তুমি কি খারাপ কাজ করছো? সে গুড মাস্টার ক্রুসিফাই হিম লাইক দ্যাট, এভাবে ক্রুসিফাই করছো তাকে। পোজো কাঁদতে কাঁদতে বলছে ইউজ টু বি সো কাইন্ড, সো হেল্পফুল অ্যান্ড এন্টারটেইনিং। তাহলে ঈশ্বর কি মানুষকে দেখে মাঝে মাঝে কাঁদে? এই যে বারবারই অ্যালিগরিগুলো ইউজ করছেন বেকেট, ঈশ্বর এবং মানুষের রিলেশনশিপ নিয়ে একটা লাভ হেট রিলেশনশিপ, তার দিকে কি সে তিনি পয়েন্ট আউট করছেন। হি ইউজ টু বি ম্যান, ইউজ টু বি সো কাইন্ড, সো হেল্পফুল অ্যান্ড এন্টারটেইনিং, মাই গুড এঞ্জেল। কিন্তু এখন কোনো কথাই শোনে না। হি ইজ কিলিং মি, ডাজ হি ওয়ান্ট টু রিপ্লেস হিম? কারণ ভ্লাদিমিরকে সে কি তাকে রিপ্লেস করতে চাইছে? মানে মানুষের বদলে কি কোনো ক্রিচার পৃথিবীতে আনবে না যদি আমরা এভাবে পড়ি? এস্তাকন, ডাজ হি ওয়ান্ট সামওয়ান টেক্স হিজ প্লেস অর নট? কেউ কি তার জায়গায় নেবে? ভ্লাদিমির বলছে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, আমার মনে হয় না। হোয়াট? আই ডোন্ট নো, আমি জানি না। ওজো খানিকক্ষণ চুপ করে, জেন্টলম্যান আই ডোন্ট নো হোয়াট কেম ওভার মি, ফরগিভ মি, ফরগিভ অল আই সেড, আমাকে ক্ষমা করে দিও। I don't remember exactly what it was, but you may be sure there was a word of truth in it. তোমরা জানো যে কথাগুলো বললাম তার মধ্যে কোনো সত্যি নেই। ঠিক এইমাত্র বললো কথা, আমাদের মধ্যে সত্যি নেই। What I have done with my pipe, এই আমার পাইপটা কোথায় গেল জিজ্ঞেস করছে ভ্লাদিমির। চার্মিং ইভিনিং উই আর হ্যাভিং, একটা খুব চার্মিং ইভিনিং আমরা পাচ্ছি। ইস্তাখান বলছে হ্যাঁ আনফরগেটেবল, ইভিনিংকে ভোলাই যায় না, এরকম ইভিনিং। এবং ভ্লাদিমির বলছে ইটস অনলি দ্য বিগিনিং, এটা কেবলমাত্র শুরু। ইস্তাখান বলছে ইটস অফুল, এটা ভয়ঙ্কর। একটু বলছিল বিগিন দারুণ, এখন বলছি ইটস অফুল। ওয়ার্স দ্যান দ্য প্যান্টোমাইম, প্যান্টোমাইম মানে মুখাভিনয়, মুখাভিনয়ের থেকেও খারাপ। ইস্তাখান বলছে মুখাভিনয় নয়, সার্কাস। তাহলে জীবনটাকে একবার প্যান্টোমাইম, একবার সার্কাস, এরপরে বলবে মিউজিক হল। মিউজিক হলের মধ্যে যে মিউজিক চলে অপেরা মিউজিক, এবং সেগুলো মানুষ শোনে, বলে না মিউজিক হল নয়, সার্কাস, সার্কাসে আমরা। তখন পোজো বলছে হোয়াট ক্যান আই হ্যাভ ডান উইথ দ্যাট ব্রায়ার? আমি একটু আগে যে ব্রায়ারটা ইউজ করছিলাম, ব্রায়ার মানে বেসিক্যালি এক ধরনের পট, সেটা কোথায়? তখন এস্তাগন বলছে এন্ড অফ দ্য করিডোর, মানে কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করছে। তখন হি হ্যাসেন্স টুয়ার্ডস দ্য উইংস, উইংস মানে যেখানে নাটকের যে দুটো পথ, তার মধ্যে মানে যেখান দিয়ে যারা অভিনেতারা আসে। এস্তাগন বলছে এন্ড অফ দ্য করিডোর, এখানেই শেষ। এই আমার কিপ মাই সিট, আমার বসার যে জায়গাটা রাখবে, কিপ মাই সিট বলতে এই 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 জীবন যেন একটা নাট্যশালা, আমার বসার জায়গাটা রাখবে, এসে আমি নাটকগুলো দেখবো। এক্সিট ভ্লাদিমির, ভ্লাদিমিরের এক্সিট হলো। তো আজকে আমরা 40 পাতা পড়লাম, আগের দিন 10 পাতা, এখন 51 পাতায় আছি। আর তিনটে ক্লাসে যদি আমরা 40 করে করি, তাহলে 120 পাতা আমরা পুরো নাটকটা শেষ করে ফেলবো। ফলে আরো 3টে ক্লাসে আমরা নাটকটাকে শেষ করব। আজকে আমরা 40 পেজ অব্দি পড়লাম। আমরা আজকে যে অংশগুলো পড়লাম তার মধ্যে আমরা দেখেছি তারা সুইসাইডের কন্টেম্পলেশন করেছে, ইরেকশনের কথা বলেছে। ভ্লাদিমির এবং এস্তেভান জানে না তারা কোথায়,
তারা গোডোর কথা এখানে প্রথমবারের জন্য উল্লেখ করেছে। আমরা দেখতে পেয়েছি লাকি এবং পুজো এই জায়গাতে প্রথমবার এসছে। লাকি এন্ড পুজো দুটো অদ্ভুত পেয়ার, একে অপরের হয়তো পরিপূরক, একজন মাস্টার একজন স্লেভ, একে অপরকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, একটা স্যাডো ম্যাসোফিস্টিক রিলেশনশিপ, আবার তা সত্ত্বেও তার জন্য সে অনেক কিছু করছে, এগিয়ে দিচ্ছে সবকিছু। তো এটা কি আসলে ভগবান এবং মানুষের সম্পর্কের কথা এখানে ডেকে বলছে? আমরা জানি না, উই রিয়েলি ডোন্ট নো হোয়াট কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ ইজ টকিং অ্যাবাউট। এবং ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগন এই লাকি এবং পোজোকে দেখে অবাক। পরের দিনকে আমরা অ্যাক্ট 1 হয়তো শেষ করব এবং বয় বলে ক্যারেক্টারটাকে একদম শেষে পাবো। ফর দিস ইজ ওয়েটিং ফর গোডো, এই যে একটা অ্যাবসার্ড বিজার জিনিস, একটা ডায়লগের সঙ্গে আর একটা ডায়লগের কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো মানে নেই, একটা আনরিলেটেড অ্যাটমসফিয়ার, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটমসফিয়ার অফ ওয়েটিং ফর গোডো। নাথিংনেস অ্যাকচুয়ালাইজড, আমরা নাথিংনেসটাকে ঘটতে দেখছি। থ্যাংক ইউ। কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? কারোর কোনো প্রশ্ন রয়েছে? নেই। স্যার আগের দিন একটা কোশ্চেন বললে, কোন কোশ্চেনে বলছেন একটা কোশ্চেনের থিম অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি কোশ্চেন 10 নম্বরে। থিম অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি 10 নম্বরে পড়ার সম্ভাবনা কম, আসতে পারে 5 নম্বরে। ঠিক আছে, থিম অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি করতে পারে 10 নম্বরের জন্য, 5 নম্বরে আসে বেশি সম্ভাবনা। অ্যাবসার্ড ড্রামা এক্সিস্টেনশিয়ালিজম ভালো করে তৈরি করবে, কমন পেতে পারো। আর টাইটেল অফ দ্য ওয়েটিং ফর গোডো, কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট বিটুইন ভ্লাদিমির এন্ড এস্ট্রাগন। বুঝতে পেরেছো? বেশ, তাহলে রেকর্ডিং অফ করি আজকের ক্লাসের। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার।